हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्यारो, एक एक गीत जो हम गाते हैं, ये एक जय का एक ध्वनि है जो हम उठाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। These are songs of declaration, these are songs of faith, these are songs of victory. Amen, hallelujah. हम परमेश्वर को तो दे ही रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी अन्य कई कार्य होते हैं। നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അനേക ദൈവ പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നുണ്ട്। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम पहचानते नहीं हैं जो आराधना का जो सामर्थ्य क्या है। നാം പലപ്പോഴും ആരാധനയുടെ ശക്തിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല। इसलिए कई बार हम उसको इतना वैल्यू नहीं करते। അതുകൊണ്ട് നാം അതിന് വില കൊടുക്കാറില്ല। उसके बारे में थोड़ा और वचन के दौरान मैं बताऊंगी। അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വചനത്തിലൂടെ കുറച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി आपको मालूम भी है ये सब बातें, നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം। बट एक रिमाइंडर के रूप में आज परमेश्वर फिर और कुछ बातें हमसे कह रहा है। പക്ഷേ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। जैसे हमने इस गीत के पहले स्टैंजा में गाया, करते जब आराधना खुलते हैं बंद द्वार। आमेन। ഈ പാട്ടിൽ നാം ആദ്യം പാടിയതുപോലെ ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ, അർപ്പിക്കാം സ്തുതി। ആരാധിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ വാതിലുകൾ തുറക്കും। जब हम आराधना करते हैं तो द्वारें खुलती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ये लिटरली वचन में हुआ है। ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായത്തിൽ। हालेलुया, हालेलुया। और कोई घर के द्वार नहीं, ഒരു വീടിന്റെ വാതിൽ कोई അല്ല, दफ्तर का द्वार नहीं, ഒരു दफ्तर ऑफिस, ഒരു ഓഫീസിന്റെ ഡോർ അല്ല, लेकिन जेल के द्वार खुल गए। പക്ഷേ ജയിലിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു। हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे अधिक सिक्योर करके रखते हैं। ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ച വാതിലായിരുന്നു। हालेलुया, हालेलुया। जहां से अनुमति है ही नहीं अंदर से बाहर कोई जा सके जब तक परमिशन ना हो। ഒരു പെർമിഷനും ഇല്ല അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരുവാനോ ദൈവം പറയാതെ അങ്ങനെ ഒരു വാതിലായിരുന്നു। लेकिन जब आराधना का धूप स्वर्ग की ओर उठता है, പക്ഷേ ആരാധനയുടെ ആ ഒരു സൗരഭ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ बंद द्वार परमेश्वर आकर खोलता है। हालेलुया, അതിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് തുറന്നു। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मलयालम में ऐसे लिखा है, यरीहो मदिल വീഴും अद्भुतങ്ങൾ നടക്കും। इस प्रकार से है कि यरीहो का दीवार गिरता है और अद्भुत काम प्रकट होते हैं। जब जय की ध्वनि उठती है, ജയത്തിന്റെ ഘോഷം ഒന്ന് ഉയരുമ്പോൾ परमेश्वर के लोगों की, ദൈവമക്കളുടെ, दुनिया में नहीं, ലോകക്കാരുടെ അല്ല, लेकिन जब परमेश्वर के लोग जब जय की ध्वनि को उठाते हैं, ദൈവമക്കൾ ജയത്തിന്റെ ഘോഷം ഒന്ന് ആർക്കുമ്പോൾ वहां पर बड़े बड़े दीवार अपने आप से गिर जाते हैं। അവിടെ വൻ മതിലുകൾ തനിയെ വീഴുവാനിടയാകും। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല। आमेन, हालेलुया। आमेन। मैं आपको ज्यादा खड़ा नहीं कराना चाहती, आप लोग बैठ सकते हैं। എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज पास्टर जी जब कह रहे थे कि 2 लाइन परमेश्वर उनके दिल में दिया एक गीत का, तो वो भी मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया कि परमेश्वर इसी विषय को आज मेरे द्वारा कुछ बातों को बोलना चाहते हैं। ഇന്ന് പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 വരി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു। കർത്താവ് അതിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് തൽക്കാലം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। क्योंकि दिल में तो बहुत सारे संदेश हैं। കാരണം ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്। मेरे से अगर पूछोगे तो मेरे को रिवाइवल पे बोलना सबसे ज्यादा पसंद है, എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് റിവൈവലിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം। क्योंकि वो मैंने परमेश्वर से डायरेक्ट प्राप्त किया है। കാരണം അത് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പ്രാപിച്ചതാണ്। मैंने एक पिछले साल था या उससे पिछले साल हमारे चर्च में पूरा एक रिवाइवल का सीरीज लिया संडे को। കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ അതിനു മുമ്പാണോ അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു സീരീസ് മുഴുവൻ റിവൈവലിനെ പറ്റി മാത്രം എടുക്കുകയായിരുന്നു। क्योंकि 25 साल से हम जो जागृति परमेश्वर ने वादा किया है उसके लिए 25 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया के रूप में भी। കാരണം 25 വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് തന്ന ഒരു പ്രോമിസ്, അതിനുവേണ്ടി 25 വർഷമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായും സഭയായും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। उसके बारे में डिटेल स्टडी मैंने किया है। അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। तो काफी कुछ मैंने जो इतिहास में जो रिवाइवल्स हुए उसके बारे में स्टडी किया है। ചരിത്രത്തിലുള്ള റിവൈവൽ ഹിസ്റ്ററീസ് എല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। और वो रख रख कर उसके लिए प्रार्थना करती थी। അത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു। और इतना ही नहीं,
അത് മാത്രമല്ല परमेश्वर ने जो स्पष्ट रूप से भारत में किस प्रकार की वो जागृति भेजने जा रहा है, जब वो प्रकट किया तो उन बातों को रखकर मैं प्रार्थना कर रही हूं। പ്രത്യേകമായി കർത്താവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന റിവൈവലിനെ പറ്റി കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. भविष्य सूचक रूप में भी और वचन से भी परमेश्वर ने जो प्रकट किया है उन बातों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूं। വചനത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് വെളിപ്പാടുമായി തന്ന സകല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. तो कहीं जाती हूं तो सबसे पहले मेरा मन यही सब बातें बोलने का करता है, അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും ആദ്യം അതൊക്കെ പറയാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. लेकिन जब एक थीम दिया जाता है तो उसमें रुकना भी मैं पसंद करता हूं, പക്ഷെ ഒരു തീം നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. क्योंकि प्रभु से सुनकर ही वो थीम रखा है। കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണല്ലോ ആ തീം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. यद्यपि उसकी गहराई तो आपके पासबान ही ज्यादा बोल पाएंगे, അതിന്റെ ആഴം വാസ്തവങ്ങളിൽ മാത്രമേ പറയുവാൻ क्योंकि സാധിക്കുകയുള്ളൂ. उन्होंने सुना है, കാരണം വാസ്തവങ്ങളാണ് അത് കേട്ടത്, उन्होंने प्राप्त किया है। വാസ്തവങ്ങളാണ് അത് കേട്ടത്. और मैंने पास्टर जी से बोला भी, पास्टर हम तो बाहर वाले हैं, ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്, हम तो स्टडी कर कर बोलेंगे, ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തായിരിക്കും लेकिन പറയുന്നത്. आप तो दिल से बोलोगे। പക്ഷേ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. लेकिन फिर भी कुछ बातें जो इस सेशन के लिए मेरे दिल में आया, उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। പക്ഷേ എന്നാലും ഈ സെക്ഷനിൽ കർത്താവ് നൽകിയ ചില വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വരെ എത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और ये सब मैं पहली बार इस पे बात कर रही हूँ। ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ओके, कोई डीप स्टडी मैंने नहीं किया है, ഞാൻ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. लेकिन जितना थोड़ा बहुत है वो मैं आपके आगे रखूंगी। പക്ഷേ എത്രമാത്രം കർത്താവ് കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हालेलुया। शोफार डेज, ഷോഫാർ ഡേയ്സ് क्या दिन? എന്ത് ദിവസമാ? मलयालम में शोफार है क्या पास्टर? इट्स अ हिब्रू वर्ड। ओके, इतना मुझे भी नहीं पता पास्टर जी, तो सब मैं तो बाइबल स्कूल में कभी भी नहीं गई। अच्छा, उसको हिब्रू इस शोभा, इतना भी मुझे नहीं पता, तो चलो वो भी आज पता चल गया। आमेन, प्रेज गॉड. शोफार देखा है, शोफार को बजाते सुना है, सब कुछ है टच किया, हैंडल किया, और मैं खरीदना भी चाहती हूँ लेकिन एक ही बार इजराइल गए, दोबारा जा नहीं पाई। ഷോഫാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, വാങ്ങിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല, क्योंकि वो साधारण लोग बजा नहीं सकते, അതെനിക്ക് वो बहुत जान चाहिए उसके लिए। Amen. एनीवे, सो शोफार डेज यानी मतलब परमेश्वर कुछ चीजों के लिए आह्वान कर रहा है। ഷോഫാർ ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവിറ്റേഷൻ നൽകുകയാണ്. सब सुबह हमने एक चीज देखा, एक ही രാവിലെ चीज നാം ഒരു देखा കാര്യം കേട്ടു. कि परमेश्वर ही सबसे पहले, या नरसिंगा परमेश्वर ने स्वर्ग से फूंका, കാഹളം ആദ്യം മുഴക്കിയത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു, और आखिरी भी स्वर्ग से होगा। അവസാനവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും. चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो दुनिया के लिए हो। അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആയാലും അത് ലോകത്തിന് വേണ്ടി और ആയാലും. हमारे लिए जो हमने सुना कि परमेश्वर नरसिंगा हमें अपने लोगों को अपने करीब लाने के लिए उसने फूंका। നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് കേട്ടത് ആ കാഹളം കർത്താവ് ഊതുന്നത് അത് തന്റെ ജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. So it's a call for intimacy. അത് ദൈവത്തോടൊരു അടുപ്പത്തിന്റെ ഒരു घनिष्ठता വിളിയാണ്. के लिए परमेश्वर ने उसको जो है फूंका। ഒരു അടുപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ്. और हमने ये भी देखा कि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमारे से वो कुछ उम्मीदों को रखता है। നാം കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ നിന്ന് ചിലത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചിലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. और इजराइलियों के जीवन से हमने देखा ही रिक्वायर्स कॉन्सिक्रेशन। ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു കർത്താവ് അവിടെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു വിശുദ്ധീകരണമായിരുന്നു. या और उसके द्वारा परमेश्वर है ना आगे को बढ़ पाता है। അതിലൂടെയാണ് കർത്താവ് മുന്നോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और मैंने अपने जीवन से भी कुछ गवाहियां आपके सामने बांटी। ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ഇടയായി. यूथ के सेशन में और भी कुछ बातों को मैंने बांटा उनसे। യൂത്തിന്റെ സെഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുവാൻ ഇടയായി. हाँ, तो आज विश्वास करती हूँ कि वो आपके लिए एक आशीष में रहा होगा। ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിരിക്കും. जब मैं दोबारा ये ट्रम्पेट जो बजा गया उसके बारे में जब मैं स्टडी कर रही थी, ഞാൻ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഈ ട്രംപറ്റ് കാഹളനാദത്തെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത സമയത്ത് सुबह मैंने कहा था उसके विषय में, ഞാൻ രാവിലെ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. कई लोगों ने उसके बाद फिर दोबारा नरसिंगा फूंका, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചിലര് ആ ഒരു കാഹളനാദം മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. और इन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने
एक वॉर के लिए, युद्ध के लिए लोगों को, युद्ध को ऐलान करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, युद्ध के लिए निकलने के लिए ये जो है नरसिंगा फूंका गया. ഈ വ്യക്തികൾ ഈ കാഹളം ഊതിയത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളി, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. हम जजेस के बुक में कई सारे लोगों को देखते हैं. നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കാണാം. मैं जोशुआ में आ रही हूँ, लेकिन जोशुआ से के बाद वाले लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फोकस जोशुआ है. ഇന്ന് എന്റെ ഫോക്കസ് ജോഷുവയാണ്. लेकिन उसके बाद वालों को मैं पहले बता के जोशुआ में आऊंगी. പക്ഷേ അതിന് ശേഷമുള്ളവരെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ജോഷുവയിലേക്ക് വരും. Judges 3:27. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 3:27. यहाँ एहूद नाम के व्यक्ति ने ट्रम्पेट फूंका. ഇവിടെ യഹൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാഹളം ഊതി. और वहां पर हम देखते हैं उसने लोगों को इकट्ठा किया. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അവർ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. और फिर कई सारी बातें होती है. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. फिर गिदयोन ने ट्रम्पेट फूंका. പിന്നെ ഗിദയോൻ കാഹളം ഊതി. 6:34 में, ജഡ്ജസ് 6:34 में हम गिदयोन ने मिद्यानियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नरसिंगा फूंक कर जो है उनको एकत्रित किया. ഗിദയോൻ മിദ്യാന്യർക്ക് എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവിടെ കാഹളം ഊതി ജനങ്ങളെ കൂട്ടി. और कई सारे लोग और ट्राइब्स गिदयोन के साथ आए. അനേക അവിടുത്തെ ട്രൈബ്സുകൾ വന്ന് കൂടുവാനിടയായി, ഗിദയോനോടൊപ്പം ചേർന്നു. और इस युद्ध में भी ट्रम्पेट इस्तेमाल किया गया. ഈ യുദ്ധത്തിലും കാഹളം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. 7:18 में हम देखते हैं, 7:18 നമുക്ക് കാണാം, है ना. और वो उस वचन जरा एक बार पढ़ ले, 7:18. ജഡ്ജസ് हाँ, हाँ, हाँ. तो हम यहाँ देखते हैं इस युद्ध में भी नरसिंगा फूका गया, है ना. गिदयोन ने भी फूका और उसके साथ जितने लोग थे उनको भी फूकने को बोला. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഗിദയോനും കാഹളം ഊതി കൂടെ ഉള്ളവരോടും കാഹളം ഊതുവാൻ പറഞ്ഞു. और यहाँ पर एक बड़ी जीत उनको मिलता है, हम देखते हैं. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നല്ല ഒരു ജയം അവർ उसका പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. डिटेल्स में मैं नहीं जा रही, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. तो आप उसके बारे में अधिक जानते हैं. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അധികം അറിയാം. अब हम यहोशू के बारे में हम देखेंगे. यहोशू 6:5 നമുക്ക് ജോഷുവയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ജോഷുവ ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സ് 5. उसको भी जरा पढ़ देंगे. जोशुआ 6:5. और ये आज्ञा कौन दे रहा है? ये परमेश्वर यहोशू से बात करते वक्त बोल रहा है. ഇവിടെ ഈ കൽപ്പന ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദൈവം ജോഷുവയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. और हम देखते हैं कि यहोशू ने उसको उसी प्रकार किया, लोगों ने भी ऐसे ही किया. നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ജോഷുവയും ജനവും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. 6:20 में हम देखते हैं. 6:20. उसको भी पढ़ लेते हैं. 6 verse 20. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर ने बोला कि ये स्ट्रैटेजी उनको परमेश्वर ने दिया. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ദൈവമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു आगे കൊടുത്തത്. भी कुछ स्ट्रैटेजी देते हैं, लेकिन अभी फिर सिर्फ नरसिंगे पे हम फोकस कर रहे हैं. മുമ്പോട്ടും ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാഹളം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. हाँ, परमेश्वर ने स्ट्रैटेजी दिया ദൈവമാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി കൊടുത്തത്. और यहोशू ने उसे सुना, ജോഷുവ അത് കേട്ടു, उसको प्राप्त किया, विश्वास किया അതിനെ പ്രാപിച്ചു, और വിശ്വസിച്ചു. उसने अपने लोगों को बोला അവൻ തന്റെ ജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു. और सभी लोगों ने उस बात को माना. എന്നിട്ട് എല്ലാ ജനവും ആ കാര്യത്തെ അവർ അനുസരിച്ചു. और हम देखते हैं और उनको जो जय चाहिए था परमेश्वर ने वो दिया. നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ജയമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്, ആ ജയം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सो जो मुझे एक चीज जो समझिए, कई सारे वायदे परमेश्वर ने मूसा को दिया था, ഇവിടെ കാര്യം ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, है ना. लेकिन ज्यादातर वो जो प्रॉमिस लैंड में एंटर करने के लिए और उस
देश को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया. പക്ഷേ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുവാനും അതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു ജയം ഒരു അധികാരം കമാൻഡ്സ് കൊടുത്തത് ജോഷുവയ്ക്കായിരുന്നു. मूसा ने प्राप्त किया, മോശ പ്രാപിച്ചു, लेकिन उसका फुलफिलमेंट जोशुआ के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया. പക്ഷെ അത് നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ജോഷുവയിലൂടെയായിരുന്നു. आमेन. ആമേൻ. मैं ഹല്ലേലൂയ. ऐसा विश्वास करती हूँ कि हम वो मूसा का जनरेशन नहीं है, लेकिन यहोशू का जनरेशन है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാം മോശയുടെ ജനറേഷൻ അല്ല, പക്ഷേ ജോഷുവയുടെ ജനറേഷൻ ആണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. और आपके पासबान, आपके अगुआ एक जोशुआ के समान है. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഒരു ജോഷുവയെ പോലെയാണ്. वो परमेश्वर से सुन रहे हैं, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയാണ്, वो परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. मैं सोचती हूँ आपकी कलीसिया के ऊपर, आपकी व्यक्तिगत जीवनों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर परमेश्वर के अनेकों वायदे हैं. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. ऐसा कोई है जिसने परमेश्वर से कुछ वायदे प्राप्त किए? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ടോ? आप क्या, मैं आपके हाथों को देख सकती हूँ? നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ? क्या आपने सब कुछ हासिल कर लिया? നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ऐसा कोई बैठा है कि सारे वायदे जो आपको दिया गया आपने हासिल कर लिया है? കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും പ്രാപിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? कोई नहीं है ना? कुछ ना कुछ तो बचा होगा. എന്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട്? मेरे लिए तो अनेक वायदों पड़े हैं. എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഒത്തിരി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. बहुत कुछ मैंने प्राप्त भी किया, ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, लेकिन अभी भी बचा हुआ പക്ഷെ है. ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. और मेरे व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर परमेश्वर ने जो अनेकों वायदे मेरे शहर के लिए और मेरे देश के लिए दिया है, उस सब का भी पूर्तिकरण होना बाकी है. ആമേൻ. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കാൾ ഉപരിയായി എന്റെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നൽകി തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ട്. നിവർത്തീകരിക്കാനും ചില നിവർത്തീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. तो ये सब सुनकर लेकर हमें बैठने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ അല്ല കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത്. जब प्रॉमिस मिलता है तो सुनने में अच्छा लगता है, നമുക്ക് പ്രോമിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. और कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है तो अपने आप हो जाएगा ना. നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവമല്ലേ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നത്, പിന്നെ അതങ്ങ് സംഭവിച്ചോളുമല്ലോ. नहीं, परमेश्वर जब कुछ बोलता है, he wants us to cooperate with him. അവൻ ദൈവം നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ നാം ദൈവവുമായി ഒരു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. यरीहो का जो दीवार है वो लोगों ने नहीं गिराया. യെരിഹോയുടെ മതിൽ വ്യക്തികൾ, മനുഷ്യർ അല്ല വീഴ്ത്തിയത്. ये एक असंभव बात थी. അതൊരു അസംഭവമായ കാര്യമായിരുന്നു. उसका मुझे अभी विड्थ इतना याद नहीं है कितना, लेकिन इतना मुझे याद है कि उसके ऊपर से एक रथ जा सकता था. അതിന് വിട്ട് എത്ര എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ ഒരു രഥത്തിന് പോകുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വീതിയുള്ള മതിലായിരുന്നു. वहां पर घर हुआ करते थे, लोग रहा करते थे. അവിടെ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ആൾക്കാർ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. इतना चौड़ा था वो दीवार. അത്രയ്ക്ക് വീതിയായിരുന്നു ആ മതിൽ. And this was impossible that it can fall down on its own. തനിയെ വീഴുന്ന കാര്യം അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. मैं सोचती हूँ इंसान भी और एक आर्मी भी उसे नहीं गिरा सकता, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്, ഒരു ആർമിക്ക് പോലും അത് വീഴ്ത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസംഭവമല്ല. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. और परमेश्वर को एक्चुअली इन लोगों को 7 दिन इनके चारों ओर घुमाने की कोई जरूरत है क्या? ദൈവത്തിന് 7 ദിവസം ഈ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? आपको लगता है इनके चारों ओर घूमने के वजह से वो दीवार क्या वीक हो गया? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ 4 വട്ടം ചുറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ആ മതിൽ വീണത് എന്ന്? कुछ नहीं. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं में आपको और मुझको शामिल करता है. പക്ഷെ കർത്താവ് തന്റെ യോജനയിൽ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है. നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായ ദൈവമാണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. और कई बार हमें लगता है मेरे कुछ करने से हुआ है. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് नहीं, എന്ന്. परमेश्वर बस हमें he just allows us to be a part of his plans. ആമേൻ. പക്ഷെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം കർത്താവിന്റെ പ്ലാനിലെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. उनको भी एक भाग दिया.
അവർക്കും ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തു. Anyway, उसमें हम आएंगे, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि परमेश्वर सब कुछ अपने आप कर सकता है. ദൈവം തനിയെ എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. लेकिन ये उसकी कृपा है कि हमें वो एक भाग देता है. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃപയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് അവനൊരു ഭാഗം നമുക്ക് तो നൽകുന്നത്. वायदे लेकर बैठना नहीं हमें. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല उस നമുക്ക് वायदों का पूर्तिकरण के लिए हमें एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंटर करने की जरूरत है. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിലേക്ക് കയറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. अनेकों वायदे परमेश्वर ने दिए हैं. അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर उनके शत्रुओं को सब मार अपने आप ही कर सकता था, मार गिरा सकता था. കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിനെ ദൈവത്തിന് തന്നെ വീഴ്ത്താമായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा. പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. जय मैं दूंगा, ജയം ഞാൻ നൽകും, लेकिन युद्ध तुम्हें करना പക്ഷേ पड़ेगा. യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. युद्ध एक्चुअली देखा जाए तो युद्ध परमेश्वर का है. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. एंड आत्मिक मंडल में तो परमेश्वर बहुत कुछ करता है. ആത്മിക് മണ്ഡലിയിൽ കർത്താവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. लेकिन शारीरिक मंडल में परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि हम भी कुछ करें. പക്ഷേ ശാരീരിക മേഖലയിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാമും ചിലത് ചെയ്യണം. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वायदों को लेकर उसका सुनकर उसका आनंद उठाकर या उसको बार बार स्मरण कर कर है ना बैठने का समय नहीं है. लेकिन उनको लेकर अब हमें युद्ध कर कर उन वायदों का पूर्तिकरण में हालेलुया उनको हासिल करने की जरूरत है. इन दिनों വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് നാം വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ അതിനെ നാം പ്രാപിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. हम यहाँ पर देखते हैं 6:2 में, यहोशू 6:2 में. ജോഷുവ 6:2. मेरे को परमेश्वर के शब्द जो वचन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. परमेश्वर क्या बोलता है यहोशू से? ഇവിടെ ദൈവം എന്താണ് യഹോശുവിനോട് പറയുന്നത്? परमेश्वर बोल रहा है सुन, ദൈവം പറയുക കേൾക്കൂ. मैं यरीहो को ഞാൻ എരിഹോവിനെ उसके राजा അതിന്റെ और രാജാവിനെയും शूरवीरों को യുദ്ധൻ വീരന്മാരെയും समेत तेरे वश में कर देता हूँ. നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. इंग्लिश में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, I have delivered Jericho into your hands. നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. और दूसरे में I have given Jericho into your hand. വേറൊരു വേർഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. आमेन. Hallelujah. तेरे हाथों में दे दिया है मैंने. ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ये परमेश्वर का नजरिया ഇത് है. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് अभी ആണ്. तो परमेश्वर यहोशू से बात ही कर रहा है. ഇപ്പം കർത്താവ് യഹോശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. अभी तो यहोशू ने आगे भी कुछ नहीं बोला है. യഹോശു ഇപ്പം മുമ്പോട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. अभी तो आज्ञाकारिता का कदम भी नहीं उठाया है. ഇപ്പം ഒബീഡിയൻസിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും വെച്ചിട്ടുമില്ല. दीवार भी नहीं गिरा है. ഇപ്പം മതിൽ വീണിട്ടുമില്ല. सब कुछ जैसा है वैसा है. എല്ലാം എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ लेकिन തന്നെയാണ്. परमेश्वर का पर्सपेक्टिव क्या है? പക്ഷേ नजरिया. ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे को दे दिया है. ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. राजा को और शूरवीरों को सारा मैंने तेरे को दे दिया है. രാജാവിനും യുദ്ധവീരന്മാർക്കും എല്ലാവരെയും നിനക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर जब कुछ बोलता है ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ हमको वैसा ही you should take it at its face value. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. आमेन. ആമേൻ. उसमें कोई if but नहीं है. അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുമോ अगर मगर लेकिन कुछ नहीं है. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുമില്ല. ज्यादातर हम लोग अगर मगर लेकिन परंतु हम करते हैं. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ചിന്തകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. लेकिन परमेश्वर अगर कुछ बोलता है പക്ഷെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100% हमें वैसा ही लेना है. ആമേൻ. 100% അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കണം. यहोशू ने भी उसको पूर्ण रीति से विश्वास किया. യഹോശുവും അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. इसलिए यहोशू के शब्द जब वो लोगों को बोलता है तो उसके मुंह से भी यही बात निकलती है. അതുകൊണ്ട് യഹോശു തന്റെ ജനത്തോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതേ ശബ്ദമാണ് പറയുന്നത്. 6:16 में हम देखते हैं. 6:16 16 6:16 क्या? हाँ हाँ. Hallelujah. 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 Shout, for the Lord has given you the city. ആർപ്പിടുവിൻ കാരണം യഹോവ പട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. Amen. Hallelujah. തന്നിരിക്കുന്നു. ദേ ചുകാ ഹൈ. दे दिया है. തന്നിരിക്കുന്നു. As he has given you. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. मुंबई
आपका है। ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. മുംബൈ നമ്മുടെയാണ്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. मुंबई परमेश्वर का है। മുംബൈ ദൈവത്തിന്റെയാണ്. जो परमेश्वर का है वो हमारा। ദൈവത്തിന്റെ എന്താണോ അത് നമ്മുടെയാണ്. ആമേൻ. ആമേൻ. क्योंकि हम तो उसके संतान हैं। കാരണം നാം അവരുടെ മക്കളാണ്. जो बाप का है वो बेटे का है। പിതാവിന്റെ എന്താണോ അത് മക്കളുടെ. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. The Lord has given you the city, परमेश्वर ने आपको दे दिया है. लेकिन एक काम हमें करना है। പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. Shout, ആർപ്പിടുവൻ. shout, ആർപ്പിടുവൻ. हालेलुया, हालेलुया. यहाँ पर उनको एक ही काम करना था, एक ही नहीं और भी थोड़ा सा उससे पहले किया था। ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യണമുണ്ടായിരുന്നു. ये फाइनल ब्लो था। ഇത് ഫൈനൽ ഒരു ഗോൾ ആയിരുന്നു. चिल्लाना था उनको, ആർപ്പിടണമായിരുന്നു. जय जयकार करना था। അവർക്ക് ഘോഷിക്കണമായിരുന്നു. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. तो परमेश्वर का नजरिया जब यहोशू ने प्राप्त किया, ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് യഹോശു പ്രാപിച്ചപ്പോൾ तो वो लीडर ने उस लोगों को पास ऑन कर दिया। അത് ലീഡർ ആ ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പാസ് ഓൺ ചെയ്തു. हालेलुया, हालेलुया. यहाँ पर मेथड भी परमेश्वर ने दिया ഇവിടെ രീതിയും ദൈവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. कि हर दिन एक बार घूमना है ഓരോ ദിവസവും ഡെയിലി അത് ഒരു ചുറ്റണം. और 7 दिन घूमना है 7 ദിവസം ചുറ്റണം. और 7वें दिन 7 बार घूमना है 7ാം ദിവസം 7 പ്രാവശ്യം ചുറ്റണം. और उसके बाद चिल्लाना है, അതിനുശേഷം जय ആർപ്പിടണം. जयकार करना है। ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കണം. फिर परमेश्वर ने बोला नहीं क्या होगा, പിന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. परमेश्वर ने नहीं बोला ये दीवार गिर जाएगी, ദൈവം പറഞ്ഞില്ല മതിൽ ये വീഴുമെന്ന്. बोला मैं शहर तुम्हें दे दूंगा। പറഞ്ഞു പട്ടണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. अब परमेश्वर कैसे करेगा ये उसके हाथ में, അവൻ ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് ദൈവത്തിന്റെ हमें കരത്തിലാണ്. दिमाग ആമേൻ, लगाने की ആമേൻ. जरूरत नहीं है। നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിലിടേണ്ട हम ആവശ്യമില്ല. कई बार सोचे घूमने से क्या होगा, നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും. परमेश्वर कैसे करेगा, ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്യും. कौन सा तरीका अपनाएगा। ഏത് രീതിയായിരിക്കും ചെയ്യുക. परमेश्वर के पास हजारों तरीके अपने कामों को करने के लिए। ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ 1000 രീതികളുണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തീകരിക്കുവാൻ. हम एक क्या बोलते हैं, एक ही इसको हम मेंटेन ना करें कि ऐसे करेगा परमेश्वर। നാം ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് हम ചിന്തിക്കണ്ട. परमेश्वर को लिमिट ना करें। നാം ദൈവത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത്. यीशु ने जब चंगा किया अलग अलग रीति में किया। യേശു സൗഖ്യം കൊടുത്തതും പല രീതിയിലാണ് സൗഖ്യം കൊടുത്തത്. पासवान ने चंगाई के बारे में बताया പാസ്റ്റർ സൗഖ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. कि आज चंगाइयां प्रकट होंगी। ഇന്ന് ഇവിടെ സൗഖ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കും. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. यीशु ने अलग अलग रीति में किया। യേശു പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. किसी को यहाँ पर खड़े होके बोला वहां चंगा हो गया कोई। ചിലവരോട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. किसी को सामने जाके बोला, ചിലരെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. किसी को छूकर चंगा किया, ചിലരെ തൊട്ട് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. किसी को मिट्टी बनाकर मतलब थूकर सलाइवा से मड बनाकर है ना मिट्टी आंखों पे लगा के चंगा किया। ചിലർക്ക് ദൈവം മണ്ണിൽ തുപ്പി അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ണിൽ പുരട്ടി അങ്ങനെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു. किसी को डबल टच की जरूरत थी, ചിലർക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. पहली बार में पूर्ण चंगाई नहीं मिली, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അവന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടി. दोबारा जब परमेश्वर छुआ तो उसको पूर्ण चंगाई हो गई। രണ്ടാമത് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. और एक ने तो पीछे से आकर यीशु को पूछना पड़ा कि किसने मुझे छुआ। ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വ്യക്തി പിറകിന്ന് വന്ന് തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. യേശുവിനെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ആരാ എന്നെ തൊട്ടത്. इसलिए नहीं क्योंकि यीशु को मालूम नहीं था, യേശുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. यीशु चाहता था कि वो एक्नॉलेज करके जाए कि उसको चंगाई मिला है। യേശു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൾ സമ്മതിച്ചിട്ട് പോകണം അവൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയെന്ന്. और हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल चाहिए था, നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ इसलिए ये വേണമായിരുന്നു. बात को प्रकट होकर वचन में लिखा गया। അതുകൊണ്ട് അത് പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണെന്ന് കർത്താവ് യേശുവിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. सोचा അങ്ങനെ അങ്ങനെ മിണ്ടാതെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പോകണ്ട, यीशु ने सोचा कि हाँ ये चंगाई मिलने के बाद चुपचाप यूं ना चली जा. है ना। हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और कभी गवाही नहीं देते। നാം പലപ്പോഴും പലതും പ്രാപിച്ചിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയാറില്ല. जो भी प्राप्त करते हैं उसके लिए महिमा प्रभु को देना ആമേൻ, बहुत ആമേൻ. जरूरी है। എന്ത് പ്രാപിച്ചാലും മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. क्योंकि वो दूसरों के लिए भी एक उत्साह और प्रोत्साहन का कारण हो जाता है। കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനത്തിന് കാരണമായി തീരും. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तो परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं कार्य करने के। അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പല രീതികളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ हम വേണ്ടി. लिमिट ना करें परमेश्वर നാം को। ദൈവത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. तो हम क्या कह रहे हैं, നാം എന്താണ് പറയുന്നത്? परमेश्वर का नजरिया हमारा हो जाना चाहिए। കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടായി और മാറണം. जब हमारा नजरिया बदल जाता है, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ वही हम पास ऑन करते हैं हमारे चारों ओर के लोगों को। അത് നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പാസ് ഓൺ And ചെയ്യുകയാണ്. especially as leadership,
എസ്പെഷ്യലി ലീഡർഷിപ്പിൽ जितने भी लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं, वर्शिप लीडर्स हैं, चर्च लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको सबसे पहले उनका नजरिया बदलना बहुत जरूरी है. എല്ലാ ലീഡേഴ്സും, അത് വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ആകട്ടെ, യൂത്ത് ലീഡേഴ്സ് ആകട്ടെ, ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് ആകട്ടെ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്. तभी आपका टीम का नजरिया बदलेगा. എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയുള്ളൂ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. एक परिवार का मुखिया का भी नजरिया बदलना जरूरी है. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ये भाइयों के लिए मैं कह रही हूँ. അത് ഞാൻ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. जब आपका नजरिया बदलेगा, आपका पूरा परिवार उसके हिसाब से चलेगा. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അതെല്ലാം അത് നടക്കുവാനിടയാകും. क्योंकि वही हम अपने बच्चों को, अगले जनरेशन को हम पास ऑन करते हैं. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം പാസ് ഓൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. हालेलुया. हालेलुया. तभी परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि ये बातें अपने बच्चों को बोलो, चलते फिरते उठते बैठते उनको सुनाओ. കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം അവർ ഇരുന്നും എഴുന്നേറ്റും നടന്നും എപ്പോഴും അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. तो परमेश्वर का नजरिया यहोशू को मिला, यहोशू ने उसके लोगों को पास ऑन किया. ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് യഹോശുവിന് ലഭിച്ചു. യഹോശു തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് പാസ് ഓൺ ചെയ്തു. और परमेश्वर के मेथड्स को अपने दिमाग से समझने की कोशिश मत करो. കർത്താവിന്റെ രീതികളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും ശ്രമിക്കരുത്. परमेश्वर कई बार ऐसे चीजों को बोलेगा जो हमें मानसिक रूप से समझ ही नहीं आएगा. ദൈവം പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനുഷിക രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തു പോലുമില്ല. पहली बार लाल समुद्र को जब विभाजित किया तो मूसा ने केवल रॉड को, छड़ी को आगे किया और हम जानते हैं क्या हुआ. परमेश्वर मतलब विंड भेजकर दोनों साइड में दोनों एक वॉल खड़ा कर दिया. ആദ്യമായിട്ട് റെഡ് സീ രണ്ടായി മാറിയ സമയത്ത് മോശ കയ്യിലിരുന്ന ആ ഒരു റോഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. लेकिन यहोशू के टाइम में कैसे हुआ? പക്ഷേ യഹോശുയുടെ സമയത്തിൽ എന്താ स्ट्रेटजी സംഭവിച്ചത്? बदल गया. സ്ട്രാറ്റജി മാറി. परमेश्वर ने बोला तुमको जाके पहले याजकों को आगे भेजना पड़ेगा. നിനക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ആദ്യം പുരോഹിതന്മാരെ, इस बार पहले विभाजित नहीं होगा. മുമ്പോട്ട് വിടേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ആദ്യം ഡിവൈഡ് अभी ആകത്തില്ല. विश्वास थोड़ा और अभी करना पड़ेगा, കുറച്ചും കൂടി വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. है ना. पहले निकले ही थे ना, ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയതല്ലേ तो ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. पहले परमेश्वर ने एकदम क्लियर रास्ता बना के फिर बोला अब चलो. ആദ്യം കർത്താവ് വഴി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു, പിന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുക. अभी बहुत साल से चल रहे हैं ना, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ तो നടക്കുകയല്ലേ. परमेश्वर ज्यादा उम्मीद करता है. ഇപ്പൊ കർത്താവ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. परमेश्वर विश्वास के कदम रखने के लिए कहता है. കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पानी में पैर रखना पड़ेगा, വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാല് വെക്കേണ്ടി तब വരും. जाके विभाजित होगा. അപ്പോഴേ അത് രണ്ടായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. तो जैसा जैसे विश्वास के जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, നാം എത്രമാത്രം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണോ, your dependence on God should be more. ആമേൻ, ദൈവത്തിലെ ആശ്രയവും വർദ്ധിക്കണം. You have to trust the Lord more. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്രയം വർദ്ധിക്കണം. You have to take greater faith steps. നിങ്ങൾക്ക് ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്സ്, വലിയ വലിയ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്സുകൾ എടുക്കണം. पहले विश्वास में जब नए थे तो छोटे छोटे कदम उठाने प्रभु बोलेगा. ആദ്യ വിശ്വാസത്തിൽ പുതുതായി വന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടും. छोटी छोटी समस्याएं, ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. लेकिन जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, പക്ഷെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിൽ വളരുകയാണോ, बड़े बड़े ट्रायल्स ആമേൻ, आएंगे വലിയ വലിയ ട്രയൽസ് കടന്നു വരും. और बड़े बड़े विश्वास के कदम उठाने पड़ेंगे. വലിയ വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കേണ്ടി വരും. तभी हम विश्वास में और मजबूत होते हैं. അപ്പോഴാണ് നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. तो यहोशू की तरफ से भी बड़ा विश्वास का एक कदम उठाना पड़ा उसको. യഹോശുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും യഹോശുവിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കേണ്ടി വന്നു. इन लोगों को समझाना पड़ा. ഈ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു. भैया, क्योंकि 7 दिन इतने लोगों को चक्कर काटना बोलना कुछ आसान नहीं है. കാരണം 7 ദിവസം ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒത്തിരി എളുപ്പമുള്ള लेकिन കാര്യമായിരുന്നില്ല. धन्यवाद, यहोशू इफेक्टिव लीडर था. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നന്ദി, യഹോശു ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർ ആയിരുന്നു. लोगों ने उसकी बात सुनी, मानी. യഹോശുവിന്റെ വാക്ക് അവർ കേട്ട് അനുസരിച്ചു. हालेलुया. वहाँ के लीडर्स भी, वहाँ के लोगों ने भी बात मानी അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സും അവിടുത്തെ ജനവും യഹോശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടു. और उसका फल उनको मिला. ആമേൻ, അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मेरा आज आपको बताने का मेरा जो मेन टॉपिक है स्पिरिचुअल वॉरफेयर. എനിക്ക് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ. दूसरी बात, जब आत्मिक नरसिंगा युद्ध। फूका गया था कई लोगों को, वो उनको
को एक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए था. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ കാഹളം ഊതിയത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. हालेलुया. हालेलुया. मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी परमेश्वर एक बड़े युद्ध के लिए परमेश्वर जो है इन दिनों या अगले साल जब आप प्रवेश करने जा रहे हैं, अगले साल कई बातों के लिए युद्ध कर कर जो वायदे दिए गए उसको उसमें प्रवेश करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെയും കർത്താവ് ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ചില ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. आसानी से नहीं मिलता है सारी बातें. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. हम वचन में भी देखते हैं, നാം വചനത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. परमेश्वर ने एलिया को बोला कि मैं बारिश को भेजने जा रहा हूँ. കർത്താവ് ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മഴ അയക്കുവാൻ പോകുന്നു. हम भी जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, നമ്മളും ഒരു റിവൈവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला तो सही, लेकिन एलिया को मतलब पर्वत पे जाकर क्या करना पड़ा? प्रार्थना करना पड़ा, उस बारिश को जन्म देना पड़ा. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അത് ശരി തന്നെ, പക്ഷെ ഏലിയാവിന് പർവ്വതത്തിൽ കയറേണ്ടി വന്നു, അവിടെ പോയി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു മഴ അവിടെ പെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. एलिया ने ऐसे नहीं सोचा कि परमेश्वर ने बारिश को वायदा किया है तो अपने आप हो जाएगा. ഏലിയ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല, ദൈവം പറഞ്ഞതാണല്ലോ മഴ പെയ്യുമെന്ന്, അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. क्योंकि पहली बार കാരണം ആദ്യമായിട്ട് जब अहाब के सामने खड़ा हुआ एलिया, ആഹാബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഏലിയാവ് बस ऐलान किया അവിടെ ഘോഷണം ചെയ്തു, कि मेरे बोले बगैर अब एक बूंद बारिश नहीं गिरेगा. അവൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു തുള്ളി മഴ വെള്ളം तो പെയ്യത്തില്ല. अभी इस बार अहाब को बोला कि बहुत बड़ी बारिश आ रही है, ഈ പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു ദേ മഴ വരുവാൻ പോകുന്നു. लेकिन बोलने के बाद जाके उसने पर्वत पे चढ़कर प्रार्थना में प्रसव पीड़ा को अनुभव किया और उस बारिश को उसने जन्म दिया. ആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൻ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അവരവിടെ ഒരു പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു മഴയെ അവനോട് ജനിപ്പിച്ചു. हालेलुया. 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 इसलिए जरूरी है कि जो वायदे हमें मिले हैं उसके लिए हमें एक आत्मिक युद्ध करना है. അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാപിച്ച വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് और അത്യാവശ്യമാണ്. ज्यादातर आत्मिक युद्ध हम प्रार्थना में करते हैं. ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. आराधना में भी एक आत्मिक युद्ध होता है. ആരാധനയിലും ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. आराधना प्रार्थना मेरे हिसाब से कुछ हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വെപ്പൻസ് ആണ്. एफएससी 6 में हम देखते हैं कई सारे हथियार हमें दिए गए हैं. എഫീസിയൻസ് 6 നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വെപ്പൻസ് ആയുധങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് सिर से लेके നൽകിയിട്ടുണ്ട്. पांव तक हमें हथियार दिए गए തല हैं മുതൽ കാല് വരെ കർത്താവ് നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ शत्रु തന്നിട്ടുണ്ട് का सामना करने के लिए. ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി. लेकिन लास्ट में लिखा है and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers. പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना. നിങ്ങൾ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ये एक हथियार है जो परमेश्वर ने दिया है, ഇത് വെപ്പൻസ് ആണ് കർത്താവ് നമുക്ക് जिसके തന്നിരിക്കുന്നത്. द्वारा हम अपने वायदों को हासिल करते हैं. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാം പ്രാപിക്കും. देखो जब वायदा निकलता है तो शत्रु उसको रोकता है. ഇവിടെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാച് ശത്രു അതിനെ തടയും. हम शुरू से देखते हैं मूसा के टाइम में നാം ആദ്യം മുതലേ കാണുകയാണ് മോശയുടെ സമയം മുതൽ कि भाई 430 साल वो लोग 400 साल वो स्लेवरी में गुलामी में रहेंगे और उसके बाद प्रभु उनको छुड़ाएगा. 400 വർഷം അവര് അടിമത്വത്തിലായിരിക്കും, അതിനുശേഷം അവർ ദൈവം വിടുവിക്കും. और हम जानते हैं जब मूसा का जन्म हुआ, നമുക്കറിയാം മോശയുടെ ജനനം, जिसको परमेश्वर ने चुना था इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു മോശേനെ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി. शत्रु ये समझ गया ഇത് ശത്രുവിന് മനസ്സിലായി. और हम जानते हैं उसने क्या योजना बनाई. നമുക്കറിയാം അവൻ എന്ത് പ്ലാൻ ആണ് ചെയ്തത്. सारे बच्चों को नील नदी में डालने के लिए आज्ञा दी गई. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൈൽ നദിയിൽ ഇട്ട് കളയുവാൻ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. यीशु के समय में भी हम देखते हैं യേശുവിന്റെ സമയത്ത് നമുക്കത് കാണാം. सारे जगत का छुड़ाने के लिए जब वो पैदा हुए, സകല മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് യേശു കർത്താവ് ജനിച്ചപ്പോൾ शत्रु ने योजना बनाई പിശാച് അവിടെ പദ്ധതിയിട്ടു. और सारे बच्चों को वहां पर भी नाश किया गया. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടെ കൊല്ലുവാനിടയായി. लेकिन हम देखते हैं
कि कैसे परमेश्वर ने अपने योजना को पूरा करने के लिए जो अपने लोगों की सुरक्षा करी. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയെ നിവർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ജനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാത്തുപരിപാലിച്ചത്. परमेश्वर ने जब वो मुख से जो भी निकालते उस वायदों को रोकने के लिए शत्रु पूरा हाथ पैर लगा देता है. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാഗ്ദത്തെ തടയുവാൻ പിശാച് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രയത്നിക്കും. तो हम आराम से नहीं बैठ सकते. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. हमें भी एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश करने की जरूरत है. നമുക്കും ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. जो हमारा है നമുക്ക് ഉള്ളത് हमको उसे हासिल करना ही അത് है. നമുക്ക് പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ. वो हम किसी को नहीं देंगे. അത് നാം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. मेरा भाग मैं लेके ही रहूंगी. എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടേ मेरे ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. जीते जी मैं उसको हासिल करूंगी. എന്റെ ജീവനോടുള്ള കാലത്തിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ അത് പ്രാപിച്ചിരിക്കും. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. मेरे पीढ़ी के लिए जो है എന്റെ തലമുറയ്ക്കുള്ളത് वो भी मैं हासिल करूंगी. അതും ഞാൻ പ്രാപിക്കും. उसको मैं जो है उनके लिए जो मुझे लड़ाई युद्ध लड़ना है वो भी मैं लड़ूंगी. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യണമോ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. नहम्याह 4:14 एक वचन पढ़ेंगे. നെഹമ്യാ 6:14. यहाँ पर नहम्याह कुछ बातें बोलता है. ഇവിടെ നെഹമ്യാ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. क्या लिखा हुआ है? ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 4:14. 4:14. हाँ, उनसे मत डरो. हाँ हाँ. आमेन. हालेलुया. क्या पर आगे कि मत डरो. डू नॉट बी अफ्रेड. ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീ പേടിക്കേണ്ട. उनको उनसे मत डरो. നീ അവരെ പേടിക്കേണ്ട. हमें हमारे विरोध में जितनी भी बातें उठती है, നമുക്ക് വിരോധമായി എന്തൊക്കെ ഉയർന്നാലും हमारे वायदों के खिलाफ जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് എതിരെ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്താലും हमें उनसे डरना नहीं है. നമുക്ക് അവരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो महान और भय योग्य है കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനും ഭയങ്കരമായ वो കർത്താവ് हमारे साथ है. അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. वो हमारी ओर है. അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. और उसके साथ मिलकर അവനോട് കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് हमें कार्य करना है. നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം. अपने भाइयों के लिए, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് अपने വേണ്ടി, बेटियों के लिए, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് अपने വേണ്ടി, बेटों के लिए, നമ്മുടെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി, बहनों के लिए, भाइयों के सभी के लिए, നമ്മുടെ സഹോദരൻ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, और घर के लिए നമ്മുടെ വീടിന് വേണ്ടി हमें युद्ध करना है. നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. युद्ध के बिना हम जय को हासिल नहीं कर सकते. യുദ്ധം കൂടാതെ നമുക്ക് ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ जय हमें സാധിക്കില്ല. चाहिए, ജയം നമുക്ക് വേണം. लेकिन युद्ध करना പക്ഷേ पड़ेगा. യുദ്ധം ചെയ്യണം. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ये परमेश्वर का एक तरीका रखा है ഇത് उसने हमें. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. आमेन. ആമേൻ. बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलेगा. വില കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. इस बात को मैंने सुबह भी कहा ഇത് था. ഞാൻ രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. कई सारी बातें हैं आपके लिए, मेरे लिए जो रखा है, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और हमें उसको हासिल करना है. അത് നമുക്ക് പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ. और एक चीज जो परमेश्वर मेरे दिल में डाला, मैं अपने अनुभव से कुछ बातों को आपको बांटना ഒരു चाहती हूँ. കാര്യം കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലിട്ട് ഞാൻ അനുഭവത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मेरे भी जीवन में बचपन से अनेकों वायदे हुए. എന്റെ ജീവിതത്തിലും ചെറുകാലം മുതലേ ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. जो भी भविष्यवक्ता आते जाते थे, ഏത് പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് പോയാലും वो मुझे जानते भी नहीं थे. അവരെന്നെ അറിയത്തുമില്ലായിരിക്കും. क्योंकि सारे बच्चे ऐसे सामने दरी पे बैठते हैं. കാരണം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം ദറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. हाँ, वो नहीं जानते कि ये पास्टर केटी थॉमस की बेटी है. उनको नहीं मालूम അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് പാസ്റ്റർ തോമസിന്റെ മകളാണ്. ये बड़े मतलब एक संस्था के मालिक की बेटी है. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഓണറിന്റെ ഒരു മാലിക്കിന്റെ മകളാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. और परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ मुझे जो है जन्म दिया इस संसार में. ദൈവം ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ലോകത്തെ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത്. और उस उद्देश्य को कई प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उसे प्रकट किया. ആ ഉദ്ദേശത്തെ അനേക പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. परमेश्वर ने छोटी बड़ी बातों को, भविष्यवाणियों को मेरे ऊपर करना आरंभ किया. ചെറുതും വലുതുമായ സകല പ്രവചനങ്ങളും കർത്താവ് പ്രവചന്മാരിൽ കൂടി അറിയിച്ചു. तो इसलिए शत्रु ने बचपन से कोशिश करी कि मुझे कैसे भी खत्म करना. അതുകൊണ്ട് പിശാച് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രയത്നിച്ചു എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം. क्योंकि भविष्यवाणियां ऐसे थी कि कुछ कुछ तो विश्वास करना मुश्किल था. കാരണം പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ചിലതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പാടായിരുന്നു.
जैसे एक उदाहरण में बोलूं तो ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ सब कुछ नहीं बोल सकती എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, क्योंकि अब भी कुछ बाकी है होने के लिए। ഇനിയും ചിലത് ബാക്കിയുണ്ട്. ആമേൻ ആമേൻ. एक भविष्यवाणी जो पूरी हो गई, एक मतलब कई हो गए, लेकिन एक की बात कर रहे हैं। ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തീകരിച്ചു, പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. जब मैं बहुत ही छोटी थी, ഞാൻ ഒത്തിരി ചെറുതായിരുന്ന मेरे സമയത്ത് ऊपर एक भविष्यवक्ता ने आके बोला ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നു പറഞ്ഞു, कि तू टीवी में मिनिस्टर करेगी। നീ ടിവിയിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും. समझ गए? और उस टाइम एक ही चैनल हुआ करता था, അന്ന് ഒരേ ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, दूरदर्शन। ദൂരദർശൻ. कितनों को मालूम है दूरदर्शन? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം आज ദൂരദർശൻ? है या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो टीवी नहीं देखती। ഇന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ ടി വി നോക്കാറില്ല. एक ही चैनल हुआ करता था, അന്ന് ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. और उसमें कोई मसीह लोग मिनिस्टर कर सके, ये तो असंभव है। അതിൽ ചില വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മുഷ്കിലായിരുന്നു, പ്രയാസമായിരുന്നു. लेकिन फिर भी अवसर मिला, कुछ क्रिसमस प्रोग्राम के लिए गाना गाने के लिए बुलाया। എന്നാലും അവസരം കിട്ടി, ക്രിസ്മസിന് ചില പാട്ടുകൾ പാടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ तो ലഭിച്ചിരുന്നു. जब वो अवसर मिला, मेरे मम्मी ने मुझे याद दिलाया, ആ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ മമ്മി എന്നെ അത് ഓർപ്പിച്ചു. क्योंकि मैं बच्ची थी, भविष्यवाणी सुनते थे, बोलते थे हमें इतना समझ नहीं है, കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞായത് കാരണം പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കും, അത്ര ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനൊന്നും मेरे को इतना उसका गंभीरता नहीं मालूम, उसका सीरियसनेस नहीं पता, എനിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും അത്ര അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. और मैं कुछ प्रार्थना वार्ता नहीं करती थी ഞാൻ उसको അങ്ങനെ लेकर। ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. लेकिन मेरी मम्मी उसने, मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भविष्यवाणियों को लेकर प्रार्थना भी करना चाहिए। പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, പ്രവചനങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊന്നും आज ये समझ आपको मिल रहा है या मिल चुका होगा पहले से ही, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അറിവ് കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് कि കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. भविष्यवाणियों को लेकर सोना नहीं है, പ്രവചനങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല, वो अपने आप नहीं हो जाएगा। അത് തനിയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आपको जो भाग दिया है वो आपको निभाना पड़ेगा। നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. उसके खिलाफ जो युद्ध होता है, आपको उसको लड़ना पड़ेगा। അതിന് എതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. आमेन। ഹല്ലേലൂയ. तो मेरी मम्मी उसको, जैसे मरियम ने अपने दिल में है ना उसको ट्रेजर किया, वैसे मेरे मम्मी ने उन बातों को रखकर उसके लिए प्रार्थना किया। എന്റെ മമ്മി ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. और जब मैं टीवी में आई, ഞാൻ ടിവിയിൽ വന്നപ്പോൾ तो उस दिन जब मेरा भाई भी था, എന്റെ സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. तो मेरे से ज्यादा फोकस उस पे गया, സകല ഫോക്കസും അവനിലാണ് പോയത്. क्योंकि मैं तो क्वायर में खड़े होके गा रही थी, കാരണം ഞാൻ കോയറിൽ കൂടെ നിന്നാണ് പാടിയത്. सबको ऐसे ऐसे चला गया। ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി. लेकिन मेरा भाई गिटार बजा रहा था, എന്റെ സഹോദരൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കുകയായിരുന്നു. तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कम थे, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കുറവായിരുന്നു. और जब वो स्पेशली बजा रहा था एक पीस, അവൻ സ്പെഷ്യലി ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस आया। കൂടുതൽ ഫോക്കസും അവനിലാണ് പോയത്. तो ये लोग सब मेरे को खत्म होने के बाद मजाक किया, ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി. भविष्यवाणी तो तुझे मिला था, പ്രവചനം ലഭിച്ചത് लेकिन നിനക്കായിരുന്നു, फोकस तो ये आया। ഫോക്കസ് മുഴുവനും അവനാണ് आप കൊണ്ടുവന്നത്. समझ रहे हैं? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? मुझे बहुत छेड़ते थे बचपन में, എന്നെ ഒത്തിരി കളിയാക്കുമായിരുന്നു. मेरे ചെറുപ്പത്തിൽ. जवानों के सेशन में मुझे बताया ഞാൻ യൂത്തിന്റെ സെഷൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. कि कैसे मुझे एनीवे उसमें हम नहीं जाएंगे। ആമേൻ ആമേൻ. अरे कई बार एक तुच्छ रीति से बोलते थे, मेरे साथ मजाक करते थे लोग, बहुत कुछ होता था। പല രീതിയിലും എന്നെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു, ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. एनीवे वो बात खत्म हो गई, അത് തീർന്നു പോയി. ഇപ്പൊ मैं भूल गई। ഞാൻ മറന്നുപോയി. लेकिन बोला किसने था? പക്ഷെ പറഞ്ഞവൻ ആരായിരുന്നു? बोला किसने है? പറഞ്ഞവൻ वायदा ആരായിരുന്നു? किसने दिया था? വാഗ്ദാനം തന്നവൻ मैंने ആരായിരുന്നു? गंभीरता से नहीं ली, क्योंकि मैं बच्ची थी। ഞാൻ അതിനെ സീരിയസ് ആയി എടുത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ मेरे പൈതലായിരുന്നു. नादानी की वजह से परमेश्वर ने उसे ओवरलुक कर दिया, എന്റെ ഇന്നസെന്റ് കാരണം കർത്താവ് അതിനെ വിട്ടു. लेकिन मेरी माँ उसको लेकर प्रार्थना പക്ഷെ करती എന്റെ മാതാവ് അതിനെ പിടിച്ചു വെച്ച് और പ്രാർത്ഥിച്ചു. बीच बीच में याद भी दिलाती थी। ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. लंबी कहानी को छोटा करूं तो ആ വലിയ കഥയെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കുവാണെങ്കിൽ, आज जब मैं देश देश शहर शहर जब जाती हूँ, ഇന്ന് ഞാൻ ഓരോ ദേശങ്ങളും ഓരോ പട്ടണങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും പോകുമ്പോൾ मैं तो टीवी नहीं देखती, ഞാൻ ടിവി കാണത്തില്ല. लेकिन वो कहते हैं, പക്ഷെ അവർ പറയാറുണ്ട്, सिस्टर हमने आपके गीत को सुना, സിസ്റ്ററെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് हमने കേട്ടു, आपके प्रचार को सुना, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് കേട്ടു. हमारे घर में इतना बड़ा टीवी है, क्योंकि खास करके विदेशों में जब मैं जाती हूँ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ ടിവി ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ हम പോകുമ്പോൾ आपका गाना डालकर हम सब मिलकर बैठ के आपके साथ आराधना करते हैं। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാറുണ്ട്. वो कहते हैं हमने पावर विजन में देखा, ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ പവർ വിഷനിൽ കേട്ടു, हमने हार्वेस्ट टीवी में देखा, ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയിൽ കേട്ടു. परमेश्वर ने जो बोला, ദൈവം പറഞ്ഞത് परमेश्वर ने वो पूरा किया। ദൈവം അത് നിവർത്തീകരിച്ചു. लेकिन ये मेरे जीवन में पूरा ना हो,
പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ शत्रु സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ने मेरे को बचपन से मुझे मार डालने की कोशिश की, ശത്രു ചെറുപ്പം മുതലേ കൊന്നുകളയുവാൻ ശ്രമിച്ചു. मतलब सच में मार डालने के लिए ही. സത്യത്തിൽ കൊന്നുകളയുവാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചു. मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स को अगर मैं बताऊं, एक एक लाइन में बोलूं तो, ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് അത് ഓരോരോ ലൈനിൽ ഞാൻ जब मैं बहुत പറയുകയാണെങ്കിൽ छोटी थी एक बल्ब पूरा मेरे मुंह के अंदर टूट गया. ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ വലിയ ബൾബ് മുഴുവൻ എന്റെ വായ്ക്കകത്ത് പൊട്ടി. मैंने ही गड़बड़ किया था. ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് वो കുസൃതി देख के ചെയ്തത്. मुझे अच्छा लगा, बड़ा कलरफुल लगा. जो 0 वोल्ट बल्ब होता है ना, वो कुछ कलरफुल था. मैंने देखा ये कुछ खाने का चीज है क्या, मुंह में डाला, काटा, फट. ആ 0 വോൾട്ട് ബൾബ് കാണുവാൻ വളരെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു, ഭംഗിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തിന്നേണ്ട സാധനം വലുതായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് അതിനെ വായിലിട്ടു കടിച്ചു. और जोर से ठप करके आवाज आया. ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അത് പൊട്ടി. सब लोग चारों ओर देख रहे कि कहां से आवाज आया. എല്ലാരും ഓടി വന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടത്. मैं मुंह खोल के ऐसे खड़ी और उसका नीचे का चीज मेरे हाथ में. ഞാൻ വാ തുറന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ तब കയ്യിൽ. उनको समझ में आया कि इसके मुंह के अंदर बल्ब टूट गया. അപ്പോഴവർക്ക് മനസ്സിലായത് വായുടെ ഉള്ളിൽ ആ ബൾബ്. लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, एक भी पीस नीचे अंदर नहीं गया. അമ്മേൻ അമ്മ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു, ഒരു പീസ് പോലും അകത്ത് പോയില്ല. मुंह खोल के रखा, डरा के मुझे वाड़कल. मुझे मुख വാ തുറന്ന് തന്നെ വെക്കുവാൻ പറഞ്ഞു, പേടിപ്പിച്ച് വെച്ച് വാടക്കല്ല. और वो एक एक पीस करके कॉटन से, कपड़ा से, मुझे भी याद नहीं, बहुत छोटी थी, एक एक करके निकाला. അത് ഓരോ ഓരോ പീസ് കോട്ടൺ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവര് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. उसमें से कुछ पीस जाके कहीं इधर उधर फंस जाता तो मेरी कहानी खत्म हो जाती. അത് ഏതെങ്കിലും പീസ് അവിടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുരുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ തീർന്നു പോകുമായിരുന്നു. ऐसे एक एक घटनाएं मेरे जीवन में हुई. അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, बीमारियां आई मेरे जीवन में, രോഗങ്ങൾ വന്നു ജീവിതത്തിൽ. है ना. बहुत वूपिंग कफ बोलते हैं, मुझे आज भी वो नाम याद है. whooping cough വന്നിട്ടുണ്ട്. वूपिंग कफ हुआ, इतना हालत खराब हो गया कि ऑलमोस्ट मैं मरने तक थी. ഒരുപാട് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് മരിക്കാറായിരുന്നു. और रोज मुझे याद है तो सुबह शाम पेनिसिलिन इंजेक्शंस लगते थे. രാവിലെ വൈകിട്ടും പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. मैं खांस नहीं सकती थी, ये हालत मेरी हो गई. എനിക്ക് ചുമക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയി തീർന്നിരുന്നു. और बहुत ही पतली दुबली थी मैं. ഒരുപാട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് ഒത്തിരി വണ്ണം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ऐसे एक एक बीमारियों ने मेरे शरीर में जो है पकड़ा. അങ്ങനെ ഓരോ രോഗങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. बचपन में नहीं, जवानी में भी, शादी के बाद भी ऐसे कुछ ना कुछ बीमारियां आई. ചെറുപ്രായത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ യൂത്ത് പ്രായത്തിലും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. टीबी जैसा बीमारी भी मुझे हुआ. TB പോലുള്ള രോഗവും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. और एक बार नहीं 2 बार हुआ. ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല 2 പ്രാവശ്യം. और दूसरी बार तो मतलब ऐसी अवस्था में हुआ कि मैं दवाइयां नहीं लेने का निर्णय मैंने लिया. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ഇനി ഞാൻ മരുന്ന് എടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു. क्योंकि उसका कारण था कि मैं गर्भवती थी. കാരണം അതിന്റെ കാരണം ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. तीसरे बेटे से गर्भवती थी. മൂന്നാമത്തെ മകൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു, മകനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. और जिस दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് तब तक എന്ന്. दवाई ले रही थी. അതുവരെ മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन उस दिन मैंने निर्णय लिया, इनसे भी ना पूछकर कि मैंने दवाई बंद कर दी. ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് പോലും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്തുവാനിടയായി. क्योंकि मुझे लगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये मेरे बच्चे को जो मेरे गर्भ में है इसको नुकसान पहुंचा सकता है. എനിക്ക് തോന്നി ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, കുഞ്ഞിനെ അത് ബാധിക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി. वो एबनॉर्मैलिटी हो सकता है. എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി സംഭവിക്കാനോ जब ചാൻസ്. इनको पता चला मैंने दवाई बंद कर दी, മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഹസ്ബൻഡിന് डांट लगा മനസ്സിലായി. के मुझे डॉक्टर के पास लेके गए എന്നെ ഉടനെ തന്നെ जो मेरा ट्रीटमेंट करते थे. ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് എന്നെ और കൊണ്ടുപോയി. उनको जब बताया, അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ उन्होंने मुझे डांट लगा दी എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. कि किसको पूछ के तुमने बंद किया. നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് उन्होंने മരുന്ന് कहा कोई നിർത്തിയത്? बात नहीं, उसको दोबारा चालू करो. വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. और उन्होंने एक एडवाइस भी दिया ഒരു അഡ്വൈസും തന്നു. कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, तुम इसको अबॉर्ट कर दो. ഈ കുഞ്ഞിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു. क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब थी കാരണം അത്ര മോശമായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. कि मैं एक प्रेगनेंसी को और एक डिलीवरी को हैंडल नहीं कर सकती. ഒരു പ്രഗ്നൻസിനെ ആ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു सिर्फ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. मैं हड्डी और मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चर्बी है मेरे ऊपर. വെറും എല്ലും തോലുമായിരുന്നു. मेरा फोटो देखोगे, मैं खुद आजकल देख के मेरे को शर्म आता है वो देखने के लिए. ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഫോട്ടോ കാണുവാൻ എനിക്ക് തന്നെ ചമ്മലാണ്. उनसे पूछो, मतलब मैं खुद देखती हूँ, मैं से मतलब इंसान भी है क्या, मुझे ऐसा लगता है. അത് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. और ये पूरा प्रेगनेंसी ये ऐसे टेंशन में थे.
മുഴുവൻ പ്രഗ്നൻസിയിലും ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു. क्योंकि उनको मालूम नहीं मैं जीऊंगी भी या नहीं जीऊंगी. കാരണം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും പേടിയായിരുന്നു. मतलब इतनी मेरी हालत खराब. അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു मेरे को കണ്ടീഷൻ. कुछ खाया नहीं जाता, मेरे से पिया नहीं जाता. എനിക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും കുടിക്കാൻ दो പറ്റത്തില്ല. बच्चों की माँ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ और അമ്മ, तीसरा गर्भ में है, മൂന്നാമത്തത് गर्भ में है. ഗർഭത്തിലും. ये हालत थी. ഇതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. लेकिन लंबी कहानी छोटा कर रही हूँ. വലിയ കഥയെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി आज പറഞ്ഞു. मैं जिंदा आपके सामने खड़ी हूँ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവനോടെ हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. बिना दवाई का. മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. पहली बार पूरा कोर्स किया. ആദ്യം ഞാൻ മുഴുവൻ കോഴ്സും എടുത്തു. सेकंड अटैक आया. സെക്കൻഡ് അറ്റാക്ക് വന്നു. और इस बार कुछ भी हो सकता है. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കാം? क्योंकि आपको पता है टीवी जानलेवा है. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ടിവിയുടെ സീരിയസ്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. हाँ, लेकिन इस बार പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം बिना दवाई का ദവായി കഴിക്കാതെ മരുന്ന് मैंने കഴിക്കാതെ परमेश्वर से आके एक चीज बोला. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു. डॉक्टर के ऑफिस मतलब उधर से आकर मैंने परमेश्वर से एक लड़ाई करा. ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ദൈവവുമായി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു. हम शत्रु के खिलाफ लड़ते हैं. നാം എപ്പോഴും ശത്രുവിനായിട്ടാണ് उस യുദ്ധം दिन मैंने ചെയ്യാറ്. परमेश्वर से आगे कुछ बातों को मैंने बोल दिया. അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു. क्योंकि मेरा उस टाइम विश्वास का स्तर एकदम ऊंचाइयों में था. കാരണം അന്ന് എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലെവൽ ഭയങ്കര ഉയർന്ന मैंने ലെവലിലായിരുന്നു. आपको बता मेरा एक पावरफुल एनकाउंटर 1999 में हुआ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പവർഫുൾ എൻകൗണ്ടർ 1999 സംഭവിച്ചു. और 2000 में परमेश्वर मेरे को जागृति के बारे में बता रहा है. 2000 കർത്താവ് എന്നോട് റിവൈവലിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. बड़े बड़े रहस्य परमेश्वर मेरे को प्रकट कर रहा है. വലിയ വലിയ മർമ്മങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുകയായിരുന്നു. और इसके बीच में मैं प्रेग्नेंट होती हूँ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയത്. और 2001 में मेरा बेटा पैदा होता है, ये तीसरा वाला. 2001 ഈ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചു. आत्मिक रूप में पहाड़ के चोटी में, ആത്മീക ലെവലിൽ ഞാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ, लेकिन शारीरिक रूप में नरक के बराबर है मेरा പക്ഷെ हालत. ശാരീരികമായി ഞാൻ നരകത്തിൽ എന്നതുപോലെ. मतलब बहुत कठिन परिस्थिति में हूं. അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് പീഡ കഷ്ടമുള്ള ഒരു അനുഭവം. लेकिन मैं आपको बताती हूँ जब आत्मा बलवंत होता है ആമേൻ, ना, ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ബലമുള്ളതാണ് तो എങ്കിൽ शरीर के ऊपर वो प्रबल हो जाता है. ശരീരത്തിന് മുകളിലും അത് പ്രബലമാകും. शरीर कमजोर है तो भी ശരീരം കംസോർ ക്ഷീണിതയായാലും आत्मा जब बलवंत और मजबूत होता है तो ആത്മാവ് ബലമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ शरीर को आखिरकार उसके नीचे आना पड़ता है. ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നേ हालेलुया. പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. यीशु ने उसको उल्टा रीति में बोला. യേശു അത് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. तो मैं शरीर, हाँ नहीं वैसे ही बोला कि योर स्पिरिट इज विलिंग बट योर फ्लेश इज वीक. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജഡമോ അത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. लेकिन मैं सोचती हूँ जितना हमारा आत्मा बलवंत होता जाएगा, इच्छा ही नहीं रखना है, लेकिन बलवंत होगा तो वो शरीर के ऊपर प्रबल हो പക്ഷെ जाएगा. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് എത്രമാത്രം ബലപ്പെട്ട് വരുമോ ആത്മാവിന്റെ ബലം ശരീരത്തിലേക്കും അത് കൈമാറും. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. तो मैंने परमेश्वर से आके बोला, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, प्रभु मैं नहीं जानती थी कि मेरे गर्भ में एक बच्चा है, ദൈവമേ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. लेकिन आप जानते थे. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. क्योंकि 2 महीने के बाद ही पता चला मुझे. 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് और 2 മനസ്സിലായത്. महीने का दवाई ले चुकी हूँ मैं. 2 മാസത്തിന് മരുന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. और बच्चे को असर हुआ होगा. കുഞ്ഞിന് അതിന് ഇഫക്റ്റ് क्योंकि डॉक्टर ने भी ये बोला कि एक नॉर्मल बच्चा होगा, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നോർമൽ കുഞ്ഞാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. मैंने परमेश्वर से बोला, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, मैंने बोला एक ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം मेरे को चंगा करना, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക. मैं दवाई नहीं खाऊंगी, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല. आपको मुझे चंगा करना पड़ेगा. ദൈവത്തിന് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയേ പറ്റൂ. दूसरा मेरे बच्चे को आपको चंगा करना पड़ेगा. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണം. मतलब मैं लड़के बोल रही हूँ, ഞാൻ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് मैं പറയുന്നത്. रिक्वेस्ट नहीं कर रही. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല जैसे ചെയ്തത്. एक बेटी जाके अपने बाप से बोलती है, ഒരു മകള് ചെന്ന് പിതാവിനോട് मैंने പറയുന്നത് ऐसे बात പോലെ किया. ഞാൻ അതുപോലെ സംസാരിച്ചു. क्योंकि एक अलग ही आत्मिक स्तर में उन समयों में मैं थी. കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ലെവൽ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലായിരുന്നു നിന്നത്. और मैंने परमेश्वर से कहा, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, अब जब तू तीसरा बच्चा दे रहा है, നീ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് നൽകുമ്പോൾ इन सबको संभालने के लिए अनुग्रह भी मुझे അമ്മ चाहिए. ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് നോക്കുവാനുള്ള കൃപയും വേണം. और ये तीसरे बच्चे का सारा जरूरतें आपको पूरा करना पड़ेगा, മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം നിവർത്തീകരിക്കണം. क्योंकि ये आपकी तरफ से दिया गया है. കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയതാണ്. क्योंकि पहला दोनों बच्चे प्लान्ड थे, കാരണം ആദ്യത്തെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. अब ये आपकी तरफ से है
ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. तो इसकी सारी जरूरतें आप पूरा करें। അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം वैसे भी सबकी जरूरतें परमेश्वर ही पूरा करता है, അല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് लेकिन നിവർത്തീകരിക്കുന്നത്. हमारे हिसाब से तीसरे को चलाने के लिए हमारे पास आर्थिक अवस्था नहीं പക്ഷെ है। നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर ने मुझे पूर्ण चंगाई दिया। ദൈവം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി. हालेलुया। हालेलुया। और वो बच्चा जिसको डॉक्टर ने अबॉर्ट करने के लिए बोला था, ഡോക്ടർ അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ आज वो बच्चा ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞ് 24 साल का हो चुका है। 24 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और उसके ऊपर कुछ कुछ असर हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവന് വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे तीनों बेटों में से वो सबसे ज्यादा ब्राइट बच्चा है। അവൻ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള बहुत ही आशीषित बच्चा है। ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്. 97 या 98% के साथ उसने 12th पास किया 97-98% 12th പാസ് ചെയ്തു. और 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर कर उसने एक डिग्री किया। 100% അവൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. और वो डिग्री का फीस 24 लाख था। ആ ഡിഗ്രിയുടെ കോസ്റ്റ് 24 ലക്ഷമായിരുന്നു. एक भी पैसा हमको ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ा। एक भी 24 लाख पूरा माफ हो गया। 24 lakh ഫീസ് ദൈവം തന്നെ അടിച്ചു തീർക്കുന്നു. आने जाने का कपड़े का सब खर्चा करना था हमें बस। ജസ്റ്റ് വരുന്നതിന്റെയും പോകുന്നതിന്റെയും ഡ്രസ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഖർച്ച മാത്രം ചെയ്താൽ हालेलुया। മതിയായിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आत्मिक युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ആത്മിക യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. हमारे बच्चों के लिए, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, हमारे परिवार के लिए, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, भाई लोग अपने बहनों के लिए, സഹോദരന്മാർ തന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് बहनें अपने भाइयों के लिए, സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി, हमारे अगुओं के लिए, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടി, अगुए अपने विश्वासियों के लिए, ലീഡേഴ്സ് തന്റെ और വിശ്വാസികൾക്ക് कलीसिया मिलकर हमारे शहर के लिए और देश के लिए। അങ്ങനെ സഭ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ദേശത്തുള്ള പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി. नहीं तो हम वायदों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കയറുവാൻ പറ്റത്തില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. एक एक चीज के लिए हमें जो है आत्मिक युद्ध करना है। ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. शत्रु कोई भी भलाई नहीं चाहता, ശത്രു ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരു നന്മയും ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. लेकिन जो भलाइयां परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखी है, ഓരോ നന്മകളും ദൈവം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് उसको हमें हमारे भाग को लड़ कर लेना है। അത് ദൈവമായി നമുക്ക് ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്ത് നാം പ്രാപിക്കണം. पुराना नियम एक शैडो है, പഴയ നിയമം ഒരു നിഴലാണ്. हाँ, और नए नियम है ना, हम जानते हैं वो एक कैसे परमेश्वर ने बोला कि ये सब दूंगा, लेकिन उसके लिए उनको एक युद्ध करना पड़ा। പുതിയ നിയമം അതിന്റെ പൊരുളും കർത്താവ് എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യുദ്ധം ചെയ്യണം. और नए नियम में भी ऐसा ही है। പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. उस समय शारीरिक रूप से वो लड़े, അന്ന് അവർ ശാരീരികമായാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. लेकिन अब हमारा युद्ध आत्मिक है। പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുദ്ധം ആത്മീകമാണ്. आत्मिक युद्ध को ആത്മീകമായ യുദ്ധത്തെ आत्मा में लड़ते हैं, ആത്മാവിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. आत्मिक हथियारों के साथ लड़ते हैं। ആത്മീക വെപ്പൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് तभी ചെയ്യുന്നത്. पौलुस ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं അതാ है, പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം ജഡികമല്ല, लहू मांस के साथ नहीं है, അത് രക്തത്തോടും ജഡമാംസങ്ങളോടുമല്ല. लेकिन आत्मिक मंडल में जो शत्रु के जो सेना है, प्रधानता है, अधिकारी है, उसके खिलाफ है हमारा പക്ഷെ युद्ध। അത് വാഴ്ചകളോടും അധികാരികളോടും സ്വർലോക മണ്ഡലത്തിലെ സകല അന്ധകാര ശക്തികളോടും അത്രേ. इसलिए आत्मिक हथियार हमें दिए हैं, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീക ആയുധങ്ങൾ सर से നൽകിയിരിക്കുന്നത്. लेकर नीचे तक हमें दिया है। തല മുതൽ ഉള്ളം കാല് വരെ കർത്താവ് നമ്മളെ ആയുധങ്ങൾ याद ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. रखे, एक ही जगह हमको कवरिंग नहीं है। ഒരു സ്ഥലം മാത്രം നമുക്ക് കവറിംഗ് ഇല്ല. कहां पर? അതെവിടാ? बोलिए। एक जगह कवरिंग नहीं है, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കവറിംഗ് ഇല്ല. है? हाँ, कौन बोला? कहां पर? पीठ में। മുതുകില് इधर कुछ भी नहीं दिया है हथियार, ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ये एक्सपोज्ड है। ബാക്ക് സൈഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. आप समझ रहे हैं? അമേൻ അമേൻ आपके അമേൻ. पड़ोसी का जरा हाथ थोड़ा टच करके बोलो ये एक्सपोज्ड है। ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഈ ഭാഗം എക്സ്പോസ്ഡ് ആ. इसलिए क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि से भाग नहीं सकते, കാരണം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓടുവാൻ പറ്റത്തില്ല. बिना लड़े नहीं भाग सकते। യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടുവാൻ പറ്റത്തില്ല. युद्ध भूमि में यू टर्न करके भागोगे तो वहीं पर ही गिर जाओगे। യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടേൺ എടുത്ത് ഓടുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വീഴും. लेकिन പക്ഷേ हम अपने पीठ को एक तरीके से हम
जो है सुरक्षित कर सकते हैं। പക്ഷെ നമ്മുടെ പിറകു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. कैसे करेंगे? അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? कैसे कर सकते हैं? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? कैसे कर सकते हैं? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? हम ऐसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ആമേൻ ആമേൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. दो लोग एग्री हो जाए ना, രണ്ട് പേര് ഒന്ന് അഗ്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, आमेन। यीशु ने कहा दो लोग एग्री हो जाओ, യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ട് പേര് ഒന്ന് जो मांगोगे मिल जाएगा। എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കും. हर पति पत्नी ऐसा हो जाना चाहिए, എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ ആകണം. तो अब सारा एरिया कवर हो जाएगा। എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ആകും. कहीं से भी आ जाए मुझे दिख जाएगा, എവിടുന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് जो കാണാൻ मुझे नहीं പറ്റും. दिखेगा उसे दिख जाएगा, എനിക്ക് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ जो उसे नहीं दिखेगा मुझे दिख जाएगा। അവർ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് कहीं से भी एरो आ जाए, बाहर आ जाए, എവിടുന്ന് കുന്തം വന്നാലും but because we have covered each other, നാം പരസ്പരം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, और परमेश्वर तो है ही हमारी ओर, ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്, हमारे साथ है, ദൈവം കൂടെയുണ്ട്, हमारे अंदर है, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, हमारे ऊपर है, നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ട്, आगे पीछे घेर रखा है उसने നമ്മുടെ हमें, മുന്നിലും പിറകിലും അവൻ उसका अनंत पूछ हमारे नीचे है, അവന്റെ അനന്തമായ കരം നമ്മുടെ കൂടെ तो फिर हमें जय ही जय है। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജയം ജയം മാത്രമാണ്. शत्रु हमें हरा नहीं सकता, ശത്രു നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. युद्ध तो जीत लिया गया है कलवरी क्रूस पर, യുദ്ധം കാൽവരി ക്രൂസിൽ बस केवल ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. हमें ऐलान करना है, നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. we just have to enforce that victory that he already won on the cross. നമുക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इसलिए इन दिनों में हम बलवंत हो जाएं, അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഒന്ന് ബലപ്പെടാം. be strong in the Lord and in his mighty power, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുവിൻ. amen, ഹല്ലേലൂയ. and stand against this devil's schemes. പിശാചിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങൾക്കും എതിരേറ്റ് നിൽക്കുവിൻ. अभी तो लड़ना भी नहीं है, ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധവും ചെയ്യണ്ട, केवल खड़ा होना है। നിന്നാൽ മതി. यीशु ने कहा resist the enemy and he will flee from you, ദൈവം പറഞ്ഞു പിശാചിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടും. केवल सामना करना है, നമുക്കൊന്ന് എതിർത്ത് നിന്നാ മതി. amen। ഹല്ലേലൂയ. बस कवर, अपने आप को कवर करना है, प्यार से നമ്മെ തന്നെ കവർ ചെയ്യണം, നാം തന്നെ साथ खड़े होना है। കൂടെ നിൽക്കണം. यीशु ने जब भेजा तो दो दो को भेजा, യേശു വിട്ടതും ഈ രണ്ടുമായിട്ടാണ് വിട്ടത്. आमेन। ആമേൻ. तो अकेले मत लड़ना, അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, अकेले करना, ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട. इसलिए संगति दिया, അതുകൊണ്ടാണ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ആമേൻ. इसलिए बोला दो जन एग्री करें। അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് ഒരു उसमें agree ചെയ്താൽ power है। അതിൽ ശക്തിയുണ്ട്. पुराने नियम में भी ऐसा वचन है, പഴയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു one വാക്യമുണ്ട്. will put 1,000 to flight, ഒരു 1,000 को भगाएगा, ഒരു വ്യക്തി 1000 പുറത്താക്കിയാൽ 2 10,000 को भगाएगा। രണ്ടുപേര് 10,000 दो ഓടും. लोग होते तो पावर हो जाता है, രണ്ടുപേര് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ और ശക്തിയാണ്. हर एक फैमिली जो है एक पावरफुल यूनिट है। അത് ഓരോ ഫാമിലീസും ഒരു ശക്തിയായ പവർഫുൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. आप मिलकर शत्रु का सामना कर सकते हैं, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ശത്രുവിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റും. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और उसके हर एक जो है उसके तंत्र, उसका जो भी योजना है उसको हम नाश कर सकते हैं। അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ സകല പദ്ധതികളെയും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ आपके പറ്റും. बच्चों के खिलाफ जो बनाता है നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എതിരെ പിശാച് उसको ഒരുക്കുന്ന हम नाश कर തന്ത്രങ്ങൾ, सकते हैं। അതേ നിങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റും. लेकिन पहले वो परमेश्वर का नजरिया हमें मिलना है പക്ഷെ ആദ്യം കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് कि ലഭിക്കണം. हम जयवन से भी बढ़कर हैं, നാം ജയാളികളാണ്. परमेश्वर हमारी ओर है, കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. शत्रु हारा हुआ है, ശത്രു തോറ്റവനാണ്. वो कुछ भी नहीं कर सकता है, അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. उसके ऊपर हमें अधिकार दे दिया गया है, അധികാരം നമുക്ക് और अधिकार നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. इस्तेमाल करते वक्त कोई हानि हमें नहीं होगी। ആ അധികാരം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കത്തില്ല. डर के साथ शत्रु का सामना मत करना, പേടിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടരുത്. क्योंकि डर एक द्वार है। കാരണം പേടി ഒരു ഡോർ ആണ്. डरते हैं तो डर के ऊपर पहले जय हासिल करे और फिर शत्रु का सामना നിങ്ങൾക്ക് करे। പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേടിയെ നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യുക, പിന്നെ ശത്രുവിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. अनेक अनुभव मेरे जीवन से बोल सकती हूँ लेकिन समय खत्म हो गया। ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ अनेक अनुभव बोल सकती हूँ लेकिन अभी खत्म कर रही हूँ। ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. इन दिनों हम खड़े हो जाएं, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എണീറ്റ് हमारे बच्चों नहीं, मतलब हम आत्मा में खड़े हो जाएं നമുക്ക് ആത്മാവിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാം. और हम इस युद्ध को लड़ें। എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധത്തെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी इस युद्ध को लड़ना നമുക്ക് है। വേണ്ടിയല്ല, പരസ്പരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ യുദ്ധങ്ങളെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. है ना। अब बड़ों को मैं कहना चाहूंगी, ഞാൻ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന अपने ആഗ്രഹം, बच्चों के लिए इन दिनों खास करके आत्मिक आमेन, युद्ध आमेन. करने की जरूरत है। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മയുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ये
हमारा एक जिम्मेदारी है। ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. हम जब खबरों को सुनते हैं, നാം ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, जब दूसरों के बारे में सुनते हैं, നാം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ഓരോ വാർത്തകൾ मैं കേൾക്കുമ്പോൾ, ऐसा भी कहूंगी जब अगुओं के बारे में भी सुनते हैं, നാം ഒരു ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ, तो उस टाइम उन खबरों को सुनकर हम निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ये एक खबर दूसरे को सुनाना है, या मतलब आप कह रहे हैं ना कि लेकिन हमें उनके लिए भी एक युद्ध लड़ने की जरूरत നമുക്ക് ഓരോ ന്യൂസ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. है, क्योंकि जो फोर फ्रंट में होते हैं, കാരണം ഈ മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ, उनके खिलाफ शत्रु बहुत अधिक आमेन, जो है उनको हानि उठाना पड़ता है कई बार। അവരുടെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ശത്രു ഒത്തിരി അധികം പ്ലാൻ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. आपको अपने अगुओं के लिए भी युद्ध लड़ने की നിങ്ങൾ जरूरत है, നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. क्योंकि वो आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। കാരണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. वो प्रसव पीड़ा को अनुभव करते हैं कि मसीह आपके अंदर जन्म ले। കാരണം അവർ ആ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ക്രിസ്തു ജനിക്കേണ്ടതിന്. और पौलुस कहता है प्रे फॉर मी आल्सो। പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. हमें हमारे अगुओं के लिए भी प्रार्थना करनी നമുക്ക് की നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमें उनसे प्रार्थना जरूरत होती है कई बार, നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. है ना। हम चाहते वो हमारा हालचाल पता करे, നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും അവർ നമ്മെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും कि അന്വേഷിക്കുക, हमेशा वो हमारे साथ खड़े हों। എപ്പോഴും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. लेकिन भूलना मत, हमें भी वैसा ही ആമേൻ, उनके ആമേൻ. साथ भी करना है। പക്ഷെ മറന്നു പോകരുത്, നമുക്കും അവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ हमें भी ചെയ്യണം. उनके लिए प्रार्थना करना है, നമുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। നമുക്കും അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് നിൽക്കണം. और जो स्ट्रगल से वो लोग भी गुजरते हैं, അവർ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് उनको समझकर हमें भी उनके लिए आत्मिक युद्ध करना है। അത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കും അവരോടൊപ്പം ആത്മീയ യുദ്ധം हम ചെയ്യണം. उनके लिए भी एक कवरिंग बन जाए प्रार्थना में। നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ആത്മീയ ഒരു കവറിംഗ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെയ്യാം. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और ऐसा जब हम एक साथ जाएंगे, ഇതുപോലെ നാം ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ असंभव संभव में बदल जाएगा। അസാധ്യമായത് जो സാധ്യമാകും. दीवारें कभी गिर नहीं सकती, ഒരിക്കലും വീഴുവാൻ പറ്റാത്ത ചില वो മതിലുകൾ, बस खड़े होने की जरूरत है, അത് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നാൽ बस മാത്രം सामना മതി. करने की जरूरत ഒന്ന് है। എതിർത്ത് നിന്നാൽ മാത്രം മതി. और वो सारी दीवारें वो हमारे सामने जो है धस हो ആ സകല जाएगी। മതില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇടിഞ്ഞു वो വീഴുവാനിടയാകും. पहाड़ टल जाएंगे, ആ പർവ്വതം वो മാറിപ്പോകും. बंद द्वार खुल जाएंगे, അടഞ്ഞ വാതിൽ തുറക്കും. वो कठोर दिल पिघल जाएंगे, ആ കല്ലായ ഹൃദയം മെഴുക് പോലെ ഉരുക്കും. शत्रु मित्र बन जाएगा, ശത്രുക്കൾ മിത്രമായി മാറും. और मालिक दास बन जाएगा। और മാലിക് സ്വാമി ദാസനായി തീരും. आमेन। ഹല്ലേലൂയ. ये हम 16वां प्रेरितों 16वां में हम देखते हैं। ഇത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16 നമുക്ക് കാണാം. प्रार्थना और आराधना जब उन्होंने किया, പ്രാർത്ഥനയും ആരാധിക്കുകയും അവർ इन ചെയ്തപ്പോൾ हथियारों को जब उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी कठिन परिस्थिति में, അവരെ കഠിനമായ അവസ്ഥയിൽ അവർ ഈ വെപ്പൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ एक आत्मिक युद्ध उन्होंने वहां पर किया। ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധം അവരോട് ചെയ്തു. स्वर्ग उतर आया। സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്നു. ये सारी बातें जो अभी मैंने बोला वो वहां पर हुआ। ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളും അവിടെ സംഭവിച്ചു. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तो इन दिनों ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ये शोफार डेज है आपके लिए। ഈ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷോഫാർ ഡേയ്സ് ആണ് ഇത്. नरसिंगा फूका जा रहा है। ഇവിടെ കാഹളം ഊതുകയാണ്. किसके लिए? ആർക്ക് വേണ്ടി? इस सत्र में हमने देखा एक आत्मिक युद्ध के लिए। ഈ പീഡിയിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. इस समय के लिए मतलब इस सेशन में हमने देखा कि वो एक आत्मिक युद्ध के लिए एक नरसिंगा फूंक रहे हैं। ഈ സെഷൻ നാം കേട്ടു ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാഹളം ഊതിയത്. कई लोगों को परमेश्वर अपने करीब खींच रहा होगा, इसलिए आपके जीवन में बहुत नरसिंगा फूंका जा रहा है। പലരെ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാഹളനാദങ്ങൾ ഊതുന്നുണ്ട്, കാഹളം ഊതുന്നുണ്ട്. और कुछ लोग जो परमेश्वर के निकट हैं, ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉള്ളവർ, जो परमेश्वर की घनिष्ठता उसके रिश्ते में घनिष्ठता में आगे बढ़ रहे हैं, കർത്താവിന്റെ ഇന്റിമേസിയും കർത്താവിന്റെ ആ ഏറ്റവും അടുപ്പത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ, परमेश्वर आपको यहोशू के समान कह रहा है കർത്താവ് അവരോട് യഹോശുവിനെ പോലെ പറയുകയാണ്, कि एक सेना को इकट्ठा करो, ആമേൻ ആമേൻ, ഒരു സൈന്യത്തെ കൂട്ടുക, ताकि मिलकर आमेन। कुछ युद्ध कर कर शहर को और आमेन, राज्य को आमेन। अपने परमेश्वर के अधीनता में लेकर आए। കാരണം ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനത്തെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. कितने लोग उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार എത്ര പേർ അതിനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मैं बहनों को एक छोटा सा संदेश में, ये प्रेरणा हो रही है तो 2 लाइन में वो भी बोलना चाहूंगी।
बहनों के लिए खास संदेश बोलना चाहूंगी, സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ചില ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरे से बहुत समय पहले बोला था. കാരണം ഈ ദേവൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ तो यहाँ पर बहनों का मीटिंग नहीं होगा अलग से. ഇവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇല്ല. तो ये मुझे परमेश्वर प्रेरित कर रहा है आपसे बोलने के लिए. ഇത് കർത്താവ് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയോഗം നൽകുകയാണ്. मैं प्लान तो नहीं करके आई थी, ഞാൻ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതൊന്നുമല്ല. मेरे दिल में आ रहा है तो मैं बोल देना ഇപ്പം चाहती എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हूँ. इन समयों में ഈ സമയങ്ങളിൽ परमेश्वर दो प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है. ദൈവം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് मतलब അന്വേഷിക്കുന്നത്. मेरे से जो बात किया वो मैं बता रही. എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. दबोरा के जीवन से परमेश्वर ने कहा, ദബോരയുടെ ജീവിതത്തോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, उस समयों में जो घटनाएं हुई ആ സമയങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ചില ഇൻസിഡൻസ് उसके द्वारा प्रभु ने कहा, അതിലൂടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, एक झुंड को प्रभु ढूंढ रहा है ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. जो कुछ ईश्वरीय शुरुआतों को करे देबोरा के समान. ആമേൻ ആമേൻ. ദബോരയെ പോലെ ചില ദൈവിക ആരംഭങ്ങൾ തുടക്കങ്ങൾ കുറിക്കുക. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. आपकी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അത് സംഭവിക്കും. आपकी आराधना के द्वारा हो सकता है, നിങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെ അത് आपके സംഭവിക്കും. विश्वास के कदम के द्वारा हो सकता है, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നത് आपके കൊണ്ട് അത് समर्पण के द्वारा സംഭവിക്കും. हो सकता है, നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ അത് आपके സംഭവിക്കും. आज्ञाकारिता के कदम के द्वारा हो सकता है. നിങ്ങളുടെ ഒബീഡിയൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അത് സംഭവിക്കും. हो सकता है ये आरंभ आपके परिवार में आपको करना होगा, ഈ ആരംഭം കുറിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. कुछ आरंभ आपके कलीसिया में करने को प्रभु ഈ बोलेगा, തുടക്കം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് कुछ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കും. शहर में करने के लिए बोलेगा, ചിലത് നഗരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. लेकिन उसके द्वारा പക്ഷെ അതിലൂടെ परमेश्वर बड़े जय देने जा रहा है. ദൈവം വലിയ ജയം നൽകുവാൻ हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. 20 साल से जब गुलामी में जी रहे थे सभी पूरे इस्राएल, ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും ആ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന വർഷക്കാലം किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीसरा के खिलाफ खड़े हो. സീസണെതിരെ നിൽക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം एक ഉണ്ടായിരുന്നോ? भी पुरुष ने हिम्मत नहीं करी. ഒരു പുരുഷന് ആ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. तब ऐसा लिखा है, देबोरा ने कहा, मैं एक माता के समान इस्राएल में उठी. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ദബോര ഒരു മാതാവിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവളായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു. परमेश्वर की आवाज को सुना, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. जिसको देना था दिया. ആർക്ക് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അവൾ കൊടുത്തു. जब वो जाने के लिए तैयार नहीं, അവൻ പോകുവാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए, അവന്റെ ധൈര്യം उसका साथ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് देने के വേണ്ടി, लिए അവനെ ഒന്ന് എതിർക്കേണ്ടതിന് वो खुद വേണ്ടി उसके साथ गई. അവൾ അവന്റെ കൂടെ പോയി. और 20 साल की गुलामी को 20 വർഷത്തിന്റെ അടിമ 40 साल की शांति में देबोरा का उस कदम के द्वारा हुआ. അവൻ 40 വർഷത്തെ സമാധാനം അവളുടെ ആ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു. जो शत्रु छीन कर ले गया, ശത്രു നഷ്ടപ്പെടുത്തി उसको भी वापस ले लिया അതിനെയും അവൾ തിരിച്ചു और പിടിച്ചു. उसका डबल रेस्टोरेशन दिया. ഡബിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ അവൾ ചെയ്യാനിടയായി. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. कुछ शुरुआतों को करने के लिए ചില തുടക്കങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി प्रेयर ग्रुप हो सकता है, അതൊരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം, फैमिली प्रेयर हो सकता है, ഫാമിലി പ്രേയർ ആയിരിക്കാം, या कुछ मीटिंग हो सकते അത് ചില हैं, മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കാം, कुछ लोगों को यूनाइट करने के लिए हो सकता ചില है. വ്യക്തികളെ യൂണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. मुझे नहीं पता क्या है, എനിക്കറിയത്തില്ല അതെന്തുവാ. क्योंकि मेरे शहर में कुछ कदम उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला. പക്ഷെ എന്റെ ദേശത്തിൽ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ गुड़गांव शहर में सिटी എന്റെ നഗരത്തിൽ കർത്താവ് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. आराधना के क्षेत्र में बहनों के लिए एक शुरुआत करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना. ആരാധനയുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ ചില സിസ്റ്റേഴ്സ്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. कुछ कुछ ईश्वरीय शुरुआतों को करने के लिए प्रभु कुछ लोगों को ढूंढ ചില रहा ചില है. ദൈവിക തുടക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ചിലരെ സെലക്ട് हो ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. सकता है आसान नहीं होगा. അത് ഈസി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. एक औरत को युद्ध भूमि में जाना आसान नहीं है, ഒരു സ്ത്രീ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो वहां पर भी जाने के लिए तैयार हो. പക്ഷെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവൾ അവിടെയും പോകുവാൻ उसकी റെഡിയായി. बुलाहट वो नहीं थी. അവളുടെ വിളി അതല്ലായിരുന്നു. वो पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर से सुनकर इस्राएलियों को न्याय करने का उसका जिम्मेदारी था. അവൾ ആ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ഏൽപ്പിക്കുക, लेकिन അതായിരുന്നു അവളുടെ വിളി. जब बाराक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने बोला तू आएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा. उसने कहा ओके मैं भी तेरे साथ चलता. പക്ഷെ ബാരാക്ക് പോവാൻ റെഡി അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നീ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വരാം, ഞാൻ अपने തയ്യാറാ. कंफर्ट जोन से निकलकर वो बाहर गई. അവളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് അവൾ പുറത്തിറങ്ങി. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. तो ऐसे कई शुरुआतों को प्रभु आपसे करने को बोले. അങ്ങനെ ചില തുടക്കങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളോടും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കും. आमीन. और दूसरा एक झुंड को प्रभु ढूंढ रहा है. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുന്നു. शत्रु के कामों को
में पूर्ण आमेन, विराम आमेन, डालने के लिए, आमेन, फुल आमेन, स्टॉप आमेन, डालने आमेन। के लिए परमेश्वर अगले एक झुंड को ढूंढ रहा है. ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികളെ പ്രവർത്തികളെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने याएल को इस्तेमाल किया उसी घटना में, കർത്താവ് എങ്ങനെയാണോ യായേലിനെ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ वैसे परमेश्वर कुछ आमेन, लोगों आमेन. को ढूंढ रहा है. അങ്ങനെ ചിലരെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. आपके परिवार में कुछ शत्रु का काम चल रहा होगा, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പിശാചിന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. आपके बच्चों के जीवन में कुछ चल रहा हो सकता നിങ്ങളുടെ है, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പിശാചിന്റെ आपके पति के जीवन में भी हो सकता होगा. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പിശാചിന്റെ जो भी बातें जो പ്രവർത്തികൾ परमेश्वर के वचन की इच्छा के विरुद्ध है, എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വിരോധമായിട്ടാണോ हो सकता है कलीसिया के अंदर भी कुछ बातें हो रही होगी, അത് ചില സഭയ്ക്കുള്ളിലും कुछ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, परिवारों के अंदर हो रहा ചില होगा, കുടുംബങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ लेकिन आपके സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. प्रार्थना आराधना के द्वारा, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും മുഖാന്തരം या आपके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, നിങ്ങളുടെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വചനം മുഖാന്തരം शत्रु के कामों में आप एक फुल स्टॉप डाल सकते हैं. ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു വിരാമ ചിഹ്നം ഇടുവാൻ, ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. देबोरा के द्वारा कुछ शुरुआत हुआ ദബോറയിലൂടെ ചിലത് ആരംഭിച്ചു, और याएल के द्वारा कुछ समाप्ति में वो काम गया. യായേലിലൂടെ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തി. सीसरा जो युद्ध भूमि से भाग गया, സീസർ യുദ്ധഭൂമി വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. उसको हमेशा के लिए नाश करने के लिए परमेश्वर ने याएल को इस्तेमाल किया. അവനെ എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതിന്, കൊന്നു കളയേണ്ടതിന് हालेलुया. കർത്താവ് യായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. कुछ परिवारों में हो सकता है आपके कदम रखते ही ചില കുടുംബങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാല് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ उधर जाके एक प्रार्थना करने के बाद അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം कुछ शत्रु के काम वहां पर टूट सकते हैं. ചില ശത്രുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉടയാനിടയാകും. पासवान ने आज सुबह कहा പാസ്റ്റർ രാവിലെ പറഞ്ഞു उस बच्चे के बारे में, ആ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി. उनके लिए पासवान ने प्रार्थना किया ആ കുഞ്ഞിനോട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, और उसका एडिक्शन टूट गया. അവന്റെ അഡിക്ഷൻ മാറിപ്പോയി. हो सकता है आपको प्रभु कई लोगों के छुटकारे के लिए प्रभु इस्तेमाल करे. നിങ്ങളെയും കർത്താവ് അനേകരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. अशांत लोग कुछ टूटे परिवारों में जाकर प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उन परिवारों में एक छुटकारा लाएगा. ചില സമാധാനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബ്രോക്കനായി കിടക്കുന്ന ചില ഫാമിലീസിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില വിടുതലുകൾ നിങ്ങളോട് സംഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. एक आत्मिक युद्ध के लिए हमें भी इन दिनों खड़े होने की जरूरत है. ഒരു ആത്മിക യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. आप ढूंढे परमेश्वर किसके लिए आपको बुला रहा है, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്, किस झुंड में आप आना चाहते हैं. നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैंने तो परमेश्वर से कहा प्रभु मैं तो दोनों के लिए तैयार हूं. ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ രണ്ടിനും തയ്യാറാ. जहां शुरुआत करना है उसके लिए भी तैयार हूं. എവിടെ എന്റെ ആരംഭം കുറിക്കണോ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാ. जहां फुल स्टॉप डालना है शैतान के काम के लिए उसके लिए भी तैयार हूं. എവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം ഓ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं इन दिनों. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. एक आत्मिक युद्ध लड़े ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധം നമുക്ക് और ചെയ്യാം. बड़े बड़े जय को വൻ വിജയങ്ങളെ हम हमारे शहर देश और कलीसिया के लिए हासिल करें. നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് आए പ്രാപ്തമാക്കാം. मिलकर अपने आप को समर्पण करें. നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് हम സമർപ്പിക്കാം. प्रार्थना करें. നമുക്ക് हम പ്രാർത്ഥിക്കാം. अपना मुंह खोलकर हम प्रार्थना करें. നമ്മുടെ അതിരുകളെ തുറന്ന് നമുക്ക് समर्पण करते हुए प्रार्थना നമ്മെ करें. തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. परमेश्वर आपको एक युद्ध के लिए खड़ा कर रहा है. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. आपके लिए आपको तैयार करना चाहता है. കർത്താവ് तैयार करना चाहता നിങ്ങളെ ഒന്ന് है. ഒരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आप अपने आप को समर्पण करें. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. Glory to God. Praise be to thy name. Worship thy name, O Lord. Diva khabaramanega shandaladeradegasi. Dira khabarabarabara shabaradadadadadadagasi. Anthana janasa kheriya rabashabaradadadadadagasi. Hallelujah. समर्पण करें, समर्पण करें. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise be to thy name. Worship thy name, O Lord Jesus. Hallelujah. आराधना दल के साथ हालेलुया समर्पण करें अपने आप को. हालेलुया. गीतों के माध्यम से या प्रार्थना के शब्दों के द्वारा समर्पण करें. हालेलुया. There's an army rising up. There's an army rising up.
rising up. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. To break every walls of Jericho. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains falling in the name of Jesus. I hear the chains falling. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Batan today, break every chain, break every chain. Batan today, Batan today, Batan today. Batan today, Batan today. Batan today, Batan today, Batan today. इस देश की हर एक बंधन टूटे। साला रबासिया साला रबासिया सेना खड़ी हो जाए। Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. एक सेना से खड़ी होने पाए. Rising up to fight and break every wall of Jericho. Rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army, there's an army rising up to break every chain, 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 break every chain. Our bundle today, bundle today, bundle today, bundle today, bundle today, bundle today. उनके सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. खोल के गाइए. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. इसको ऐलान करते हुए गाइए. मैं
से हुआ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया। पीछे नहीं मुड़ना है, ഞാൻ ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് एक മടങ്ങുകയില്ല. साथ हमें आगे बढ़ना है। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. इस युद्ध में प्रभु जरूर हमें जीत देगा। ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ജയം നൽകും. मूसा को परमेश्वर ने कहा, മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, जब तुराई का आवाज सुनेगा, കാഹളനാദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ प्रजा को लेके पहाड़ की ओर आना है। പ്രജയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. So that वो इसी से साइन അതൊരു അടയാളമാണ്. प्रभु से और करीब होने का एक बुलावट है। ദൈവത്തോട് അടുക്കൽ വരേണ്ട ഒരു വിളിയാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. यहोशू ने कहा, യഹോശു പറഞ്ഞു, जब तुराई का आवाज तुम सुनेगा, കാഹളനാദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ तुझे पुकारना है। നിനക്ക് ആർപ്പിടണം. हालेलुया। चुप रहना नहीं है। മൗനമായിരിക്കരുത്. It's a sign. അതൊരു അടയാളമാണ്. क्या साइन है? എന്താണ് അടയാളം? तुराई का आवाज കാഹളനാദം एक चिन्ह है। ഒരു അടയാളമാണ്. परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया। ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ള അടയാളം.
is an evidence that God's presence is there. वो स्थापित करता है कि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है. जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति प्रकट होते ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നിടത്ത് उधर दीवारों गिरेगा. അവിടെ മതിലുകൾ വീഴും. When you feel that the God's presence is there, जब आपको ये महसूस होता है कि यहाँ पर परमेश्वर की you उपस्थिति have to है, respond. तो Hallelujah. आपको प्रतिक्रिया करना आपको है. चुप रहना नहीं है. നിങ്ങൾ മൗനമായി ഇരിക്കരുത്. Oh, hallelujah. कान लगा के लोग खड़ा है. ജനങ്ങൾ ചെവികോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. People are waiting. ജനം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. They are waiting for the signal. അവർ ആ സിഗ്നലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. They are waiting for the trumpet blast. ആ കാഹളനാദം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി When വെയിറ്റ് they hear ചെയ്യുകയാണ്. the trumpet blast, അവർ എപ്പോഴാണോ ആ കാഹളനാദം it's the കേൾക്കുന്നത്, sign. അതൊരു It's a അടയാളമാണ്. sign to shout. ആർപ്പിടുവാനുള്ള അടയാളമാണ്. परमेश्वर का वचन में काफी जगह में इसे लिखा है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അനേക വട്ടം ഇങ്ങനെ एक എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. बार तुझे पक्का हो गया. ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ, परमेश्वर मूव होना शुरू हो गया. കർത്താവ് ഒന്ന് ചലിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു Till കഴിഞ്ഞാൽ, that time you have to wait. ആ സമയം വരെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. When you sense that the move of God is happening, ദൈവത്തിന്റെ ചലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നീ फिर sense उसके ചെയ്ത് बाद में കഴിഞ്ഞാൽ, आपको रुकना नहीं है. പിന്നെ നീ മൗനമായിരിക്കരുത്. आपको प्रतिक्रिया करना है. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങണം. हाँ, आपको रेस्पॉन्ड करना है. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്രിയ ചെയ്തു തുടങ്ങണം. हालेलुया. हालेलुया. ആമേൻ ആമേൻ ജീസസ്. परमेश्वर के वचन में एक भाग में इसे हम पढ़ सकते हैं. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വചനത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. दाऊद युद्ध के लिए जा रहा था. ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയി. दाऊद का सेना का परमेश्वर का आत्मा गवाही दिया. ദാവീദിന്റെ സൈന്യത്തിന് കർത്താവ് ഒരു നിയോഗം കൊടുത്തു. वृक्षों का ऊपर से जो दल सेना चलने का आवाज आएगा, അവിടുന്ന് ഒരു സൈന്യം ഒരു പട നടക്കുന്ന സൗണ്ട് ശബ്ദം तभी जहां കേൾക്കുമ്പോൾ, तुम चुप के बैठे उधर से बाहर आना है. അവിടെ നീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നീ പുറത്തു വരണം. आगे की ओर बढ़ना है. മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണം. क्योंकि परमेश्वर का सेना आपके और आपके आगे चलना शुरू किया. കാരണം കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങും. If you feel that आपको अगर ऐसा लगता the है heaven is moving, कि स्वर्ग चल रही है, फिर चुप रहना नहीं है. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ फिर മൗനമായിരിക്കരുത്. आपको भी आगे बढ़ना है. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. बाकी परमेश्वर काम करेगा. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം बाकी പ്രവർത്തിക്കും. परमेश्वर काम करेगा. മുമ്പോട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. तुराई अब सुनेगा. കാഹളനാദം നിങ്ങൾ കേൾക്കും. इसका मतलब क्या है मालूम है? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Oh, it shows that the presence of God is here. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर की उपस्थिति उतर आ चुकी है. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ, जब तुरही की आवाज അത് सुनाई ഉറച്ചു जाती है, നിൽക്കുമ്പോൾ, जब वो आवाज ജനത്തിന് सुनाई देती മനസ്സിലായി, है, लोग ये समझ ദൈവം पाते സീനായിൽ ഇറങ്ങി हैं कि വന്നിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर सीनाई पर उतर आ चुका है. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आज रात को क्या आप वो सुन पा ഇന്ന് रहे രാത്രി हैं? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप उसे सुन पा रहे ആ हैं? കാഹളനാദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या उस तुरही की आवाज को आप सुन पा रहे हो? ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? अगर कोई सुन पा रहा है या नहीं? എന്താ കേൾക്കേണ്ടത്? क्या सुनना है आपको? സ്വർഗ്ഗ മേരെ അന്തർ ഹേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത്? क्या आपको सुनना है? റിംഗി, can you take the mic? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप उसे सुन पा रहे हो? യേശു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. यीशु यहाँ पर आया है. जो शोर मचाने का आवाज, एक ഹല്ലേലൂയ. ആ ബഹളം കേൾക്കുന്നത്, ആ जो കാഹളം കേൾക്കുന്നത്, उस तुरही की आवाज, നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരാൻ വിളിക്കുന്നത്, आपको पास में आने യേശുവിന്റെ का जो സാന്നിധ്യം बुलाहट ഉള്ളതുകൊണ്ട് है, കേട്ടോ. वहाँ पर परमेश्वर की Something उपस्थिति miraculous is है. going to happen. कुछ अद्भुत काम प्रकट होगा. ओ उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह, उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह. देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा. देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा. स्वर्ग मेरे अंदर है, ओह स्वर्ग मेरे अंदर है. स्वर्ग मेरे अंदर है बोल के इसे सो के गाना नहीं है. अगर स्वर्ग अंदर है तो हमें नाच के गाना है, कूद के गाना है. 2015 का अपने कलीसिया में बहुत बड़ा रिवाइवल हो गया. उस दिन रात को 12 बजे तक हम आराधना करते था. तभी हम एक गाना बनाए, लेकिन गाना भूल गया. आज मैं 2 लाइन याद किया. उस लाइन्स में हम ऐसे तभी बनाए था, शैतान गिरेगा, हालेलुया, कलीसिया बढ़ेगा यीशु का वचनों से. और उसका आगे लिखाया, तुराई फूको नाच के गाओ. हालेलुया. I was trying to recollect that song. हालेलुया. तुराई फूको कैसे गाना है? नाच के गाओ. कैसे नाच के गाना है? क्या पे हम कोई मतलब ऐसे आवाज साउंड कम करो, ऐसे कोई पाबंदी है वैसे जगह में नहीं बैठा है. इधर पूरा ताकत से गा सकते. उजाला का
उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह, उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। उसका राज पुरोहित, दुनिया में राज करे यीशु के नाम से, दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। यीशु के राज्य में आनंद और मेल है, यीशु के राज्य में आनंद और मेल है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह, उजाला का राजकुमार, सियोन का शहंशाह। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे